సోనార్ అయిందా లేదా? నో. సార్ స్టెప్స్ ఓకే. అయితే చేసినాం కానీ సార్ మీకు చెప్పాలి సార్ ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని. ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా? ఆహా లేదు సార్ అది. ఒకసారి నా ఫైల్ పంపించండి చేస్తే. ఓకే, ఈరోజు అవసరం లేదు. ఎనీహో ఓ, నెక్స్ట్ ఓ, వీక్ ఉంటే ఓకే, లేకపోతే నేను రాసి ఆ ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఓకే ఫైన్, లెట్ మీ కమ్ బ్యాక్ హియర్. వెర్ ఈజ్ అ రిపాజిటరీ? వన్ సెకండ్. github.com. 527 Eureka. Git status. Okay, git. uh, okay, is the code pushed here? Added code. Okay, on fine. I clean couple of repositories అండి. Okay, path repository code issue ఉంది. So I have kept the latest code here into the same repository i27-eureka, and I want to keep it as private. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి, ఇక్కడ మనం రాసుకున్న జెన్కిన్స్ ఫైల్ కాపీ చేద్దాం. ఇది ఇంకా అవసరం లేదు మనకి, దిస్ repository, and this is the repository which I'm looking for, Jenkins file. Okay, and let me get this one. Go back here. Oh, okay. Yeah, it runs on Eureka. I want to, shall I use the same? Okay, let me delete it. Okay, fine. Create i27-eureka. It's a multi-branch pipeline. i27-eureka. Git repository. Git credentials. Add branches. Suppress it. Save. Refresh. Why? Okay. ఇక జెన్కిన్స్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసాక ఇంకా పుష్ చేయలేదు కదండి. if you see here, I'm having here. Let me added Jenkins file. Commit. Push. And I should be able to see this file here. Yeah, Jenkins file is there. I just added it. Let me scan the multi-branch pipeline again. Okay, master branch is available. Let me start building it. Yes, కొన్ని scenarios చేద్దాం. Actually, there should be one more repository which you are writing. Open recent project T2. Okay. cd.ls, cd.ls, cd projects ls, and code dot. Okay, ఇక్కడ terraform ansible scripts, new folder, pipelines, 1-jenkins pipeline dot groovy, and 2- build underscore test dot groovy. సో ఇది మీ రెఫరెన్స్ కండి. ఓకేనా, ఎందుకంటే ప్రతిసారి మనం ఫైల్ మారుస్తున్నప్పుడు సేమ్ ఫైల్ అప్డేట్ చేస్తుంటాం కాబట్టి ఐ విల్ బి కీపింగ్ దోస్ ఫైల్స్ హియర్, ఎందుకంటే స్టెప్ బై స్టెప్ డాక్యుమెంటేషన్ మీకు ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్, why am I not opening it? Shit. It's a folder basically. Let me remove it. 1-jenkins pipeline dot groovy.
ఓకే, ఇందులో టెస్ట్ అవసరం లేదు. లెట్ మీ రిమూవ్ ద టెస్ట్. ఓకే, అండ్ యా, దీస్ ఫర్ నార్మల్ బిల్డ్ పార్ట్ అండ్ ఇది టెస్ట్ సినారియో అంతా కొన్ని. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, నెక్స్ట్ స్టెప్, లెట్ మీ రైట్ ఎ న్యూ ఫైల్. వాట్ ఇస్ ఇట్? Maybe before, let me see if it is executed or not. Okay, let me come back here. Test is also done. Console output. I want to check target mm, test classes 4 by 4. ఓకే, సో ఒకసారి ఈ టార్గెట్ ఫోల్డర్ కింద ఏమైనా చెక్ చేద్దాం. లెట్ మీ గో టు ద స్లేవ్. రైస్ ls cd jenkins ls cd workspace cd i27 eureka master ls target folder. Maybe I want to get surefire. Okay, one second. ls surefire reports. Okay, so basically maybe you can write one more step here. ఏంటి స్టెప్ అంటే you can write 3 hyphen జావా కోడ్ కవరేజ్ రాసుకోవచ్చు, జాకో డాట్ గ్రూవీ. ఓకే, అంటే మీనింగ్ ఏంటి, జనరల్గా జాకో ప్లగ్ఇన్ లాస్ట్ టైం చూసినప్పుడు మనం చేసినప్పుడు దిల్ బి సంథింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ద జావా కోడ్ కవరేజ్ యూ కెన్ యూస్ ద జాకో యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ఇది పెద్ద కష్టమేం కాదు, ఆల్రెడీ మన యూనిట్ టెస్ట్లు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి what I want to have is I want to have some sort of a JUnit scripts that have been represented. Okay, let me check if I'm having a Jacobo plugin. Okay, let's ignore చేద్దాం, ఇది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ సినారీ కాదు, బట్ sometimes it might be needing you. Plugins available Jacobo. Okay, it's available. Okay, let me write it down. ఇందులో పెద్ద కస్టమ్ స్క్రిప్టింగ్ కదా. స్టెప్స్ అనేది ఏం చేస్తాం, నాట్ హియర్, లెట్ మీ రైట్ ఇట్ డౌన్ హియర్. ఓకే, స్టెప్స్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ గో విత్ సంథింగ్ పోస్ట్. పోస్ట్ యాక్టివేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఆల్వేస్ ఐ వాంట్ గో విత్ ఆల్వేస్ వన్ జే యూనిట్. ఓకే, ఒకవేళ మీకు తెలియదు అనుకోండి హౌ టు రైట్ డౌన్, యూ కెన్ గో బ్యాక్ హియర్, గో టు ద పైప్ లైన్, యూ విల్ బి హ్యావింగ్ సంథింగ్ పైప్ లైన్ సింటాక్స్ అండి. ఇవి జే యూనిట్ కావాలి నాకు. what the test reports one, it will be under target slash what's the folder, surefire reports slash ఇక్కడ dot xml. okay, and generate the report. Test results, 1 second, JUnit archive. Okay, not Jackco. Hmm. JUnit. Okay, this is 1 second. Let me cut this one. This is okay. Text XML reports. This is fine. Test results. Jackco pipeline. Build is okay. Pattern is okay. Jackco, there will be something called a JUnit. Jackco. Why is it not generating? Am I having Jackco here? 1 second. Compare Jackco. Sorry, it's available కదండి, ఇన్స్టాల్ కాదు కదా. నేను ఇన్స్టాల్ అనుకుంటున్నా, ఇట్స్ అవైలబుల్, సో ఐ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఇట్. దిస్ నాట్ ఎకో, బట్ అగైన్ లెట్ మీ కవర్ దిస్. I'm searching in the available and thinking it's available. It's already been installed. It's not the case. Okay, now let me come back here. Let me refresh the page. Now go for Jackco. Okay, let me come back once.
pipeline syntax, JUnit, um, JUnit XML, or ఇందులో పెద్ద కాంప్లెక్సిటీ ఉంది. Here I need to go with always JUnit 1 నాకు ఈ లొకేషన్ లో కావాలి. ఓకేనా, దట్స్ ఇట్. సో బేసిక్గా ఆల్వేస్ ఐ వాంట్ గో విత్ పోస్ట్ యాక్టివిటీ. ఇక్కడ ఏమైతే రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నాకు రిపోర్ట్ జనరేట్ అవ్వాలి, అంతే, అంతమించి ఏం కదండి. ఆల్రెడీ రిపోర్ట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఎప్పుడైతే మీరు మ్యావన్ టెస్ట్ చేస్తారో ఆ టెస్ట్ రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా ఈ ఫోల్డర్లో .xml ఫార్మాట్లో ఉన్నాయి. ఓకేనా, నౌ లెట్ మీ కాపీ ద సేమ్ థింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. Jack echo push. Come back here, go to master, build now, console output. Recording test results. You see, I'm able to get the reports here. Based మనకి ఆల్రెడీ ఉన్న టెస్ట్ కేసులు అన్ని పాస్ అవుతున్నవని, టెస్ట్ ఫెయిల్ అవుతున్నవని, ఇట్ జనరల్లీ రిపోర్ట్స్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ అండి. ఇఫ్ డెవలపర్ వాంట్ టు హ్యావ్ సమ్ జాకా కోడ్ లోకల్లో చేస్తారు వాళ్ళు, బట్ పైప్ లైన్లో కావాలనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ జస్ట్ వన్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ హియర్. లైక్ ఆల్వేస్ జరగాలి పోస్ట్ యాక్టివిటీ ఎప్పుడు కూడా. పోస్ట్ క్యాన్ బి కెప్ట్ ఇన్ మల్టిపుల్ వేస్. అందులో ఈ స్టెప్ అయిపోయిన తర్వాత పోస్ట్ పెట్టుకుంటున్నాను, సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ. నెక్స్ట్ నా ప్రాసెస్ ఏంటి అసలు? Here if you see, I want to create pipeline in different formats, out of which firstly let's worry about this pattern and docker way. ఈ డాకర్ అయిపోయింది అనుకోండి, అదే కోడ్ తీసుకొని మల్టిపుల్ వేస్ మార్చుకొని దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ క్యూబర్నెటీస్ వే యాజ్ వెల్. బట్ డాకర్ వేలో నాది ఒక అప్లికేషన్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నేను? ఈ అప్లికేషన్కి డాకరైజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో డాకరైజ్ చేయాలంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి నేను? డాకర్ ఫైల్ రాయాలి. ఓకే, మిగతా వాళ్ళు ఇంకేం రాయచ్చా? డాకర్ ఫైల్ మ్యాండేటరీ రాయాలంటారా? సార్, ఇమేజ్ కావాలంటే డాకర్ ఫైల్ త్రూనే కావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఫస్ట్ అది బిల్డ్ అవుతుంది, తర్వాత టెస్ట్ అవుతుంది. ఈ బిల్డ్లో నాకు జార్ ఆర్టిఫాక్ట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఈ జార్ ఆర్టిఫాక్ట్ యూస్ చేసుకొని నేను డాకర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకొని డాకరైజ్ చేసుకుంటా. తర్వాత దీనిని ఇమేజ్ రూపంలో క్రియేట్ చేసుకుంటాను. కాకపోతే నౌ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ బిఫోర్ ఐ గో ఇన్ టు డాకర్ బిల్డ్ అండ్ ఆల్, ఐ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఫార్మాటింగ్ అండి. ఓకే, ఫార్మాటింగ్ అంటే ఏంటి? నాకు ఈ అప్లికేషన్ అంటే ఏమైతే మన జావా బేస్డ్ అప్లికేషన్ ఉందో, ఈ జావా అప్లికేషన్ ఒక ఫార్మాట్ కావాలి. ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్గా ఓకే, ఇఫ్ యూ కమ్ బ్యాక్ హియర్, గో టు ద బిల్డ్ టు టార్గెట్ ఫోల్డర్లో, ఇఫ్ యూ సీ దిస్ దిస్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్, రైట్? ఈ ఫార్మాట్ని ఫెచ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఈ ఫార్మాటింగ్ ఏమైతే i27 యూరేకా 001 స్నాప్షాట్ జార్ ఫైల్ ఉందో, ఈ జార్ ఫైల్ నేను యాక్చువల్గా పామెక్స్ఎంఎల్ రీడ్ చేయాలి. అంటే దిస్ గై చూడండి, i27 యూరేకా అనే పేరు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇఫ్ యూ కమ్ బ్యాక్ హియర్, గో టు యువర్ పామెక్స్ఎంఎల్, ఇఫ్ యూ సీ హియర్ i27 యూరేకా ఎక్కడ ఉంది, 000 స్నాప్షాట్ ఎక్కడ ఉంది, నేమ్ ఎక్కడ ఉంది, సేమ్ ఇక్కడ ఏమైతే డేటా ఉందో అది ఫ్రేమ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఉన్న ఫైల్ అంతా కూడా ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది. నాకు కావాల్సింది ఏంటి? ఐ షుడ్ బి హ్యావింగ్ ఎ మెకానిజం వేర్ ఐ కెన్ రీడ్ ద పామ్ ఎక్స్ఎంఎల్, గెట్ ఎ స్పెసిఫిక్ డేటా. సో అప్పుడు ఏం చేయొచ్చండి? ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు వాట్ వి కాల్డ్ రీడ్ ద పామ్ ఎక్స్ఎంఎల్, నేను ఏం చేయొచ్చు అంటారు? నేను పామ్ ఎక్స్ఎంఎల్ రీడ్ చేయాలంటే కమాండ్ ఏంటి? ఎలా రాయొచ్చు? ఎలా ప్యాటర్న్ రాయొచ్చు? ఇప్పుడు నేను రాయాలనుకుంటుంది ఏంటి? లెట్స్ అజ్యూమ్ 4 docker format dot groovy. Okay, so let me copy everything,
come back here, paste it. Chapan, I want to write a stage where it will just print me a particular formatting. అంటే ఏంటి ఒక డాకర్ బిల్డ్ రాద్దాం. డాకర్ బిల్డ్ దానికన్నా ముందు ఏం చేద్దాం అంటే డాకర్ ఫార్మాట్. ఓకే, ఐ విల్ బి ఓపెనింగ్ స్టెప్స్. ఓకే, నౌ టెల్ మీ how can I read a pom.xml from Jenkins file? ఎగ్జాక్ట్లీ ఏంటిది రీడ్ మేవెన్ పామ్. ఓకే, రీడ్ మేవెన్ పామ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? బేసిక్ ఏం చెప్తాను నేను, ఇక్కడికి వెళ్ళి రీడ్ మేవెన్ పామ్లో ఈ వర్షన్ గెట్ చేసుకోండి. అలాగే ఐ వాంట్ టు గెట్ ద ప్యాకేజింగ్ ఏంటి? బై డిఫాల్ట్ జార్వార్ ఉంటుంది, ప్యాకేజింగ్ తెచ్చుకుంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తాను నేను, డాకర్ ఫార్మాట్లో ఈ డాకర్ ఫార్మాట్ వెళ్ళక ముందే ఈ అండర్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ సెక్షన్ ఐ విల్ రైటింగ్ వన్ థింగ్ కాల్డ్ అస్ పామ్ యొక్క వర్షన్ ఎంత. ఓకే, అది కావాలి నాకు. బై డిఫాల్ట్ ఏం చేస్తారండి, రీడ్ మేవెన్ పామ్. ఓకే, డాట్ గెట్ వర్షన్. ఓకే, ఇది మనకు తెలియదు అనుకోండి, కాపీ దిస్ వన్, గో బ్యాక్ టు హియర్. If you see, you'll be getting something called as get version. Version. Okay, one second. Read Maven POM. If you see, read Maven POM, read a Maven project file. By default, you'll be having multiple areas here. Okay, ఇందులో మనకు కావాల్సింది ఏంటి, I will be getting something called as a file read చేసుకుంటాను. Okay, this guy, where is it? Here. Read Maven POM, read a Maven project file. I'll be using something called as a Maven project and returning a model. ఇప్పుడు ఇందులో ఐ బి యూజింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ as a ఫైల్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్, ఓకే, ఇవన్నీ చేసాను పైప్ రాస్తున్నప్పుడు, రీడ్ మేవెన్ పామ్ గెట్ వర్షన్, అలాగే పామ్ అండర్ స్కోర్ నాకు నచ్చింది పెట్టుకుంటాను, ప్యాకేజింగ్. దిస్ క్యాన్ బి ఆఫ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, ప్యాకేజింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రీడ్ మేవెన్ పామ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ప్యాకేజింగ్. ఓకే ఫైన్. ఇక బై డిఫాల్ట్ ఏమొస్తుంది, రీడ్ ప్యాకేజింగ్ అని వచ్చినప్పుడు నాకు యాక్చువల్లీ ఎలా కావాలంటే ఈ గెట్ వర్షన్ ఏంటి పిక్ చేసుకోవాలి. ఐ నీడ్ టు గెట్ ద వర్షన్ ప్లస్ ఐ నీడ్ టు గెట్ ద ప్యాకేజింగ్. ఒకసారి ఈ రెండు డేటా వచ్చిన తర్వాత వాట్ ఐ వాంట్ డూ ఇస్, ఎవ్రీ టైమ్ డెవలపర్ మైట్ బి హ్యావింగ్ దర్ ఓన్ ఫార్మాట్ అండి. ఓకేనా, బేసిక్ ఏంటి, డెవలపర్ అనేది అంటే ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే ఇందులో లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్, లెట్ మీ ఎకో ఇట్. ఏమని ఎకో టెస్టింగ్ జార్ యొక్క సోర్స్ ఏంటి, సోర్స్ ఏం చెప్తాను అసలు యాక్చువల్గా ఉంది. నాకు బై డిఫాల్ట్ పాపులేట్ అవుతుందంటే డాలర్ అప్లికేషన్ నేమ్ ఏంటి, డాట్ ఆర్ హైఫన్ డాలర్ ఈఎన్వి డాట్ అండర్ స్కోర్ పామ్ వర్షన్ ఏంటి, ఈఎన్వి డాట్ పామ్ వర్షన్ ఏంటి, హైఫన్ ఈఎన్వి డాట్ పామ్ ప్యాకేజింగ్ ఏంటి. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ ఏం కావాలండి, దిస్ ఈస్ ద వన్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ఇట్. ఇది ఒకసారి ప్రింట్ చేద్దాం ఏం జరుగుతుందో. ఓకే, సో బేసిక్గా నేను కొత్తగా రాయట్లేదండి, పామ్ రీడ్ చేసుకుంటున్నా. సారీ, ఓకే, నేను కొత్తగా రాకెట్ సైన్స్ నేను రాయట్లేదండి, పామ్ రీడ్ చేసుకొని పామ్లో ఉన్న ప్యాకేజింగ్ ఏంటి కావాలి, ఆ పామ్ డాట్ ఉన్న ప్యాకేజింగ్, అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం నా అప్లికేషన్ వర్షన్ ఏంటి ఇది కావాలి. అండ్ బై డిఫాల్ట్ అప్లికేషన్ నేమ్ ఇక్కడ తెచ్చుకుంటాం కాబట్టి నేను ఒక ఎక్కువ స్టేట్మెంట్ రాసుకుంటాను జస్ట్ అంతే, పెద్ద సైన్స్ ఏం కాదు ఇందులో. ఎందుకు, మేబీ నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనకు హెల్ప్ అవుతుంది. లెట్ మీ కమ్ బ్యాక్ హియర్, జెన్కిన్స్లో అప్డేట్ చేస్తున్నాను. యాడెడ్ సోర్స్ ఫార్మాట్, పుష్ యురేకా మాస్టర్ బిల్డ్ నౌ failed. Right? Read Maven POM found. Okay. Okay. So no such DSL method. I was not able to read this one. Why? Because maybe the plugin might be missing. Let me come back here. Go to my Jenkins. Plugins. Available plugin.
చూడండి బై డిఫాల్ట్ పైప్ లైన్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఇట్ విల్ సే పైప్ లైన్ యూటిలిటీ స్టెప్స్ అండి. ఇది ఉందా చెక్ చేసుకుందాం. అవైలబిలిటీ ఇఫ్ ఇస్ ఇట్స్ అవైలబుల్ బట్ నాట్ ఇన్స్టాల్డ్, లెట్ మీ ఇన్స్టాల్ ఇట్. అంటే మీరు ఇందులో ఏది యూస్ చేయాలన్నా ఇఫ్ ఇన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మీరు ఏది యూస్ చేయాలన్నా సరే ఖచ్చితంగా పైప్ లైన్ యూటిలిటీ స్టెప్స్ అని ప్లగిన్ మీ జెన్కిన్స్ లో ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయి ఉండాలి. ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇన్స్టాల్డ్. గో బ్యాక్ టు డాష్బోర్డ్. ఐటమ్స్ అండ్ యురేకా మాస్టర్ బ్రాంచ్ డిప్లాయ్. Again it all failed. Now it's trying to reading. Scripts not permitted to use method. Okay. Basically, scripts are not admitted. First time kabatti administrators should decide whether to approve it or not. Come back here. Approve. Okay. Now rerun it. అదే ఆటోమేటిక్ అప్రూవల్ కదా. నచ్చితే చేస్తాను లేకపోతే ఇవ్వను. అన్నీ ఆటోమేటిక్ చేసేకూడదు కదా. వన్ ఆఫ్ వేరియబుల్ మస్ట్ హ్యావ్ ఇష్యూస్. ఓకే ఏముంటుంది. ఓకే ఇప్పుడు అప్రూవల్ ఫామ్ రీడ్ చేసుకుంటుంది. అప్రూవల్ అయింది. వన్ ఆర్ మోర్ వేరియబుల్స్ హ్యావ్ సమ్ ఇష్యూస్. ఓకే ఏంటో ఇష్యూస్. పామ్ అండర్ స్కోర్ ప్యాకేజింగ్ దీంతో ఇష్యూ ఉంది. ఓకే పామ్ అండర్ స్కోర్ ప్యాకేజింగ్ ఇష్యూ ఏంటి. Method opening is not there, sir. Line number 9. ఇక్కడ ఇది మెథడ్ కదండి. ఓకే ఒక్కసారి మనం ఇక్కడ కూడా రాసుకుందాం. మళ్ళీ మీకు ఇష్యూ ఉంటుంది. ఓకే సో మేబీ దట్స్ ఇష్యూ. లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. యాడ్ ఫిక్స్డ్ మెథడ్. ప్రతిదీ కూడా మ్యాక్సిమం కమాండ్ వ్యాలిడ్ కమాండ్ కమిట్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మీరు ఏం కమిట్ చేసారో మీకు తెలియాలి తర్వాత. గో బ్యాక్ టు మాస్టర్ బిల్డ్ నౌ. మళ్ళీ ఫెయిల్డ్. కన్సోల్ పోయి ఈజీ కొత్తది ఇంకోటి యాడ్ చేసాం కదా ప్యాకేజింగ్కి. ఎప్పుడు ఇవి గెట్ ప్యాకేజింగ్ ఒకటి గెట్ వాషింగ్ ఒకటి రెండు ఉన్నాయి. డాష్బోర్డ్ యురేకా మాస్టర్ బిల్డ్ వన్. వస్తున్నట్టండి మీకు. నేను ఒకసారి చిన్న కొత్త అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంచు 100 ఇలా కూడా వస్తాయండి ఫెయిల్యూర్స్. దట్స్ ఓకే. ఎందుకంటే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వీ నీడ్ టు యాడ్ స్మాల్. ఎందుకంటే ఇలాంటి జెన్కిన్స్ అని కూడా లోకల్లో టెస్ట్ చేయలేరండి మీరు. ఓకే షుడ్ బి హ్యావింగ్ పైప్ లైన్ రన్ చేస్తాం కాబట్టి మేక్ షూర్ ప్రొడక్షన్ కాకుండా మిగతా టెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. అందుకే ఎన్ని ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినా పర్లేదు. కన్సోల్ అవుట్పుట్ ఇట్ సక్సెస్. నౌ ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ ఓకే ఇఫ్ యు సీ హియర్ జార్ సోర్స్ ఏమొస్తుంది. యూరేకా -001 -snapshot -jar. యూరేకా అనేది ఏంటంటే అప్లికేషన్ నేమ్. ఇక్కడ మీరు రాసుకుంటాను చూసారా. వి సీ హియర్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ ఇన్ వే దట్ అప్లికేషన్ నేమ్ పామ్ వర్షన్. ఓకే 001 -snapshot అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ టైం ప్రింట్ చేస్తాను పామ్ ప్యాకేజింగ్ ఏంటి ప్యాకేజింగ్ జార్ ప్యాకేజింగ్ చెప్తున్నా. ఇప్పుడు బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ బి కమింగ్ ఇన్ దిస్ వే. నాకు ఎలా కావాలనుకుంటున్నానంటే అంటే నాకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ అంటే ఇక్కడ మీద డాకర్ ఫైల్ రాస్తాం కాబట్టి ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ బిలో ఫార్మాటింగ్ వే. ఓకే ఏం కావాలి నాకు. ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ యూరేకా అప్లికేషన్ ఏం కావాలండి. హైఫన్ బిల్డ్ నెంబర్ కావాలి. హైఫన్ బ్రాంచ్ నేమ్ కావాలి. హైఫన్ బ్రాంచ్ నేమ్ డాట్ ప్యాకేజింగ్ కావాలి. ఇలా కావాలి నాకు ఫార్మాటింగ్. ఎందుకు ఎవ్రీ టైం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూరేకా -06 బిల్డ్ మాస్టర్ బ్రాంచ్ డాట్ జార్ చూసారంటే చూడగానే తెలిసిపోద్దండి. వై బికాజ్ నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎస్పెషల్గా దాన్ వి యూజింగ్ ట్యాగ్స్ అండ్ ఆల్ డెవలపర్స్ ఏం చెప్తారంటే కొన్నిసార్లు చాలాసార్లు జనరల్గా దే విల్ ఆస్క్ యూ దాట్ ఓకే షూర్ వి డిప్లాయిడ్ ఇన్ టు ప్రొడక్షన్. ఓకే వి డిప్లాయిడ్ న్యూ version to production. Can you please check whether the version got updated into the pod container or not? ఎలా చెప్తారు అంటే బై డిఫాల్ట్గా మనకి పాడ్ ఉంటుంది. పాడ్లో కంటైనర్ ఉంటుంది. ఈ కంటైనర్ లేయర్లో మన డాట్ జార్ ఫైల్ ఏమైతే ఉందో ఆ జార్ ఫైల్ ఇప్పుడు కరెంట్ ట్యాగ్తో ఉందా లేదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ట్యాగ్ v1.2 అనుకోండి. అందులో మన పాడ్లో 1.2.jar అని ఉందనుకోండి. మీనింగ్ ఏంటి లేటెస్ట్ జార్ డిప్లాయ్ అయినట్టే. అలాగే అక్కడ 1.1.jar ఉందనుకోండి అది ఓల్డ్ జారు.
సో ఎలా డిఫరెన్షియేషన్ చేయడానికి జనరల్గా ఇట్స్ గుడ్ ప్రాక్టీస్ వి గో విత్ దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్. కాకపోతే నా థింగ్ ఈ దిస్ ఇస్ మై ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్. నేను ఈ ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్ అవుట్పుట్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేయాలనుకున్నాను. ఎలా చెప్తాను? ఎకో జార్ ఇక సోర్స్ డెస్టినేషన్ నాకు ఏం కావాలి? ఓకే, డెస్టినేషన్లో కావాలి నాకు. ఎలాగా? యూరేకా కావాలి అంటే ఐ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ వే. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి? బిల్డ్ నెంబర్. బిల్డ్ నెంబర్ కావాలంటే ఏం చేయొచ్చండి? ఐ కెన్ గో బ్యాక్ హియర్, గో టు మాస్టర్, పైప్లైన్ సింటాక్స్, go to not here, I want global reference variables. Okay, ఇక్కడ I'll be searching for something called as build number or build underscore number. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది. దిస్ విల్ బి గివింగ్ మీ ద 153 యాజ్ వెల్, అంటే ఏ ఉంది అనేది. ఆర్ దేర్ విల్ బి వన్ మోర్ ఫార్మాట్ యాజ్ ఏ కరెంట్ బిల్డ్. ఇందులో ఐ కెన్ గో ఫర్ నెంబర్. సో బేసిక్గా దేర్ ఆర్ టూ వేస్ అండి. బిల్డ్ నెంబర్కి వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే ఏం చేస్తారంటే కరెంట్ బిల్ ఇప్పుడున్న బిల్డ్ ఏంటి, ఓకే, ఇలా రాసుకోవచ్చు మీరు. డాలర్ కరెంట్ బిల్ ఏంటి, అందులో ఉన్న నెంబర్ ఏంటి, రైట్. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి? ఐ వాంట్ గో విత్ బ్రాంచ్ నేమ్. ఓకే, బ్రాంచ్ నేమ్ ఏమి చూద్దాం? లెట్ మీ కమ్ బ్యాక్ హియర్ అండ్ సర్చ్ ఫర్ ఇట్. బ్రాంచ్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ ఏంటి? హైఫన్ బ్రాంచ్ నేమ్. ఓకే, హైఫన్ డాట్ ప్యాకేజింగ్ కావాలి కాబట్టి ఈఎన్వి డాట్ ప్యాకేజింగ్. దిస్ ఇస్ అ ఫన్. ఓకే, ఇవి నాకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ని నేను కస్టమైజేషన్ చేసుకుంటున్నాను. ఎవరు వచ్చి నాకు వద్దు. డెవలపర్ ప్రతిసారి ఇలాగే ప్రింట్ చేస్తారు. ఎలాగా? ఇఫ్ యూ కమ్ బ్యాక్ హియర్ టు జెన్కిన్స్, ఎవ్రీ టైమ్ డెవలపర్స్ విల్ బి ప్రింటింగ్ ఇన్ టు దిస్ ఫార్మాట్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్మాట్? టార్గెట్ స్లాష్. ఇఫ్ యూ i27 యూరేకా 001 చూడగానే ఎవ్రీ టైం ఇదే వస్తుందండి. నాకు ఇలా వద్దు. ఎవ్రీ టైమ్ ద అప్లికేషన్ విల్ క్రియేట్ jar with this name, but I don't want to go with this naming convention. I want to customize in a way that it gradually changes for each and every build. సో నేను ఈ ఫార్మాట్ రాసుకుంటాను. సో నా ఏంటి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది కరెక్ట్వేనా కాదా? నేను రాయచ్చా రాయకూడదా? చెప్పండి. నేను అప్లికేషన్, నాకు కావాల్సిన అప్లికేషన్ నేమ్ యూరేకా, బిల్ నెంబర్ 06 ఆర్ 08 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి, హైఫన్ మాస్టర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద బ్రాంచ్ నేమ్ ఈస్, డాట్ జార్ నేను రీడ్ చేసుకున్నాక జార్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఈ లైన్లో మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా? ఇది నా టెక్స్ట్ అండి. నాకు అర్థం కావడం కోసం నేను ఇలా పెట్టుకుంటాం కాంటే నా జార్ డెస్టినేషన్ తెలియదు కదా. ఇది సోర్స్ అంటే బై డిఫాల్ట్గా అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ వచ్చింది. నేను జార్ కస్టమైజేషన్ రాసుకుంటాను. నేను కస్టమ్ చేసుకుంటాను అంటే ఇంకా పోనీ, మీకు డౌట్ వస్తుంది, అందరికి డౌట్ వస్తుంది. ఓకే, కస్టమ్ ఫార్మాట్, యాక్చువల్ ఫార్మాట్. ఓకే, నా ఫార్మాటింగ్ కావాలి, బయట వెళ్ళి వస్తుంది. ఓకే, నాకు అలా కాకుండా ఇలా కావాలి. ఇలాగా ఈ వేలో రాసుకున్నాను నేను. బట్ ఇలా ఏమైనా డౌట్, ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? అంత కరెక్ట్గా ఉందా? నాకు ఇష్యూ కనిపిస్తుంది ఒక దగ్గర. తినకి ఏమైనా ఇష్యూ ఉందా? దిస్ వన్, దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ ఏమైనా ఇష్యూ ఉందా? మ్హూ. అందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా మిగతా వాళ్ళు? అది కరెక్టేనా? సిస్టమ్ వేరియబుల్స్కి ఈఎన్వి రాయాల్సిన నీడ్ లేదా? రాయాలా? రాయాల్సిన నీడ్ లేదని గుర్తుపెట్టుకున్న పాయింట్. మనం ఓన్లీ ఇక్కడ ఏం పాస్ చేస్తున్నామో ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ మాత్రమే ఇక్కడ సెండ్ చేస్తాము. ఇవన్నీ కూడా బై డిఫాల్ట్ సిస్టమ్ కాబట్టి దట్స్ ఓకే. ఓకే, నౌ లెట్ మీ కాపీ దిస్. ఓకే, లెట్ మీ ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు అప్డేట్ చేస్తానండి, లేకపోతే మళ్ళీ దిస్ బిల్డ్ ఫార్మాటెడ్. ఓకే, లెట్ మీ సేవ్ హియర్, లెట్ మీ గో బ్యాక్ హియర్, డెస్ట్ ఫార్మాట్, పుష్.
సెకండ్. గస్ ఏది ప్రతిది కూడా ఇలాగే ఉండాలని లేదని పైప్ లైన్స్ ఎప్పుడు కూడా. ఓకే, నేను ఒక రకంగా రాస్తాను ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా వందల పైప్ లైన్ రాసి ఉంటాను సేమ్ ఫార్మాటింగ్స్ అలవాట్లో. సో నాకు మీరు ఎప్పుడు అడిగినా ఒక ఫార్మాట్ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ బ్రెయిన్లో. బట్ ప్రతి రోజుకి ఎలాగే ఉండాలని లేదు, డిపెండ్స్ అపాన్ యర్ అప్లికేషన్. బట్ థింగ్ ఏంటి, మనం రీడ్ చేయాలంటే ఒక ఫైల్ కావాలి, ఫార్మాటింగ్ మనం మార్చుకుంటాం, ప్రాసెస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ యూ వాంట్ టు గో విత్ కన్సోల్ అవుట్పుట్. ఇఫ్ యూరేకా -8 -master డాట్ జార్. అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, నేను కావాలని ఇంకో పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేద్దాం సరదాగా. మాస్టర్ నుంచి హాట్ ఫిక్స్ అనే బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్ నుంచి కమ్ బ్యాక్ హియర్, గో టు మాస్టర్, go to Eureka basically. Okay, let me scan the repository now. And this is hotfix branch ఉంది. Let me run this branch. ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలండి, యూరేకా -1-hotfix.jar అని రావాలి. ఎందుకంటే యూరేకా అప్లికేషన్ నేమో 1 అనేది బిల్డ్ నెంబరు, బ్రాంచ్ నేమో హాట్ఫిక్స్, జార్ ఏమో దాని ఒక జార్ ఫైల్. సో ఐ హావ్ కస్టమైజ్డ్ ఎ వే సో దట్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అప్లికేషన్ బేస్ చేసుకొని డిప్లాయ్మెంట్ బేస్ చేసుకొని నాకు ఈ డెస్టినేషన్ అంతా కూడా నాకు నచ్చిన ఫార్మాట్లో వస్తుంది. దేర్ ఇస్ నో డిపెండెన్సీ విత్ ద డెవలపర్ సేయింగ్ దట్ మీరు ఇచ్చిన యూస్ చేయడం లేదు, నాకు కావాల్సిన నేను మార్చుకుంటాను. ఐ క్లియర్ ఆన్ దట్? మిగతా వాళ్ళు Yes, Shubham. ఓకే. నౌ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటండి? ఓకే, 1 సెకండ్. డాకర్ ఫార్మాట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం? ఫిఫ్త్ వే, డాకర్ బిల్డ్ డాట్ గ్రూవీ. ఓకే, బిఫోర్ ఐ రైట్ దిస్ వన్ నాకు డాకర్ ఫైల్ కావాలి. యూరేకాలో డాకర్ ఫైల్ ఉందా లేదా? No, Shubham. ఓకే, సో థింగ్ ఏంటి, ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ఇచ్చినప్పుడు యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ నా బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే ఐ నీడ్ టు రైట్ డాకర్ ఫైల్ రాయకుండా మీరు ఏమీ చేయలేరు అసలు. ఓకే, డాకర్ ఫైల్ రాయాలి. డాకర్ ఫైల్ రాస్తున్నప్పుడు యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ఎక్కడైనా రాసుకోవచ్చండి. ఓకేనా, ఇక్కడ ఇక్కడ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్ హియర్. అప్లికేషన్ ఒక డాకర్ ఫైల్ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి. యూరేకా ఒక డాకర్ ఫైల్ ఉంటుంది, నెట్ స్ప్రింగ్ ఒక డాకర్ ఫైల్ ఉంటుంది, కాన్ఫిగర్ ఒక డాకర్ ఫైల్ ఉంటుంది, జూల్ ఒక డాకర్ ఫైల్ ఉంటుంది, అలాగే మన ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ డాకర్ ఫైల్ ఉంటుంది. ఇలా మల్టిపుల్ డాకర్ ఫైల్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, ఇప్పుడు కావాలంటే ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు, లేదా మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఐ కెన్ క్రియేట్ వన్ ఫోల్డర్ కాల్డ్ as .cscd. ఇక మీద ఏమైనా మన పైప్ లైన్ సంబంధించిన ఫైల్స్ లాంటివి ఏమైనా ఉంటే ఈ సిఎస్సిడి అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకొని అందులో డాకర్ ఫైల్, క్యూబర్నెట్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్, చార్ట్ ఫైల్స్, వాల్యూ ఫైల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటాను. సో దట్ ఈ ఫోల్డర్ నేను ఓన్ చేసుకుంటాను, ఎవరు పడితే కమిట్ చేయకూడదు. ఇవంతా కూడా సోర్స్ కోడ్ ప్లేస్లో జెన్కిన్స్ ఫైల్ ఉంటుంది, అలాగే .cscd ఫార్మాట్లో డాకర్ ఫైల్ ఉంటుంది. ఓకే, నా ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలి, ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ అ డాకర్ ఫైల్ for Java-based applications. Perfect. Now, let me come back. మనం ఇప్పుడు చాలాసార్లు రాసుంటాం. Let me go back to Docker repo, Docker files. There should be Spring Ubuntu, Docker file. That is Ubuntu, right? OpenJDK. Okay. hub.docker.com. hub.docker.com. Search for OpenJDK. I want to go with 18 dot. Where is 18? OpenJDK 11. Okay. 22.
Open JDK. Or let me come back here. Apt search JDK. Apt. Okay. Open JDK. Okay. Oh, let me take the latest one from here. Open JDK 11 వద్దు. What I want to go with the JDK. Let me pick the stable one. నాకు గుర్తుంది రాదు ఒకసారి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం రాయాలండి? ఫస్ట్ బేస్ ఏం రాయాలి మనం? డాకర్ ఫైల్ రాయాలంటే డాకర్ ఫైల్ ఫర్ యూరేకా. డాకర్ ఫైల్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి? ఫ్రమ్ ఓపెన్ JDK colon 18. Okay, open JDK colon into the latest. I'm not sure whether 8.11 will work with us. Check chedan sir. There is nothing wrong in doing it. Or I should be having some Docker files written here, right? Where is it? This is OpenJDK 8. This Docker file Ubuntu 8. This is OpenJDK 8 slim version. Okay. Let me try with 11. That's okay. Okay, OpenJDK 11 try చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఇంకా రాయాలి ఇప్పుడు స్టెప్స్ చెప్పండి. డాకర్ ఫైల్ రాయాలేను అలా రాస్తాను. ఇప్పుడు థింగ్ ఏమవుతుంది? I want to create a Docker file for my Eureka application. Eureka application build చేసిన తర్వాత నాకు టార్గెట్ అనే ఫోల్డర్లో సమ్ జార్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది. ఈ జార్ ఫైల్ని నేను ఏం చేస్తానండి, నా ఇమేజ్ లేయర్లో కాపీ చేసుకోవాలి, అంతే కదా. సో ఇమేజ్ లేయర్లో నేను రీడ్ ఓన్లీ లేయర్లో కాపీ చేసుకుంటా ఎక్కడో దొరికి. ఓకే, సో నౌ హౌ ఐ కెన్ స్టార్ట్ ద డాకర్ ఫైల్ ఫ్రమ్ డాకర్ ఫైల్. నెక్స్ట్ ఐ విల్ బి రన్నింగ్ ఏ కమాండ్ కాల్డ్ as mkdir, ఓకే, -p opt అనే ఫోల్డర్లో i27 అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయి. ఎందుకంటే ఈ ఇక్కడ మీరు ఏమైనా రాస్తున్నారో ఆల్ దీస్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్సైడ్ ద కంటైనర్ అండి. అంటే కంటైనర్లో i27 అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది. ఆ i27 అనే ఫోల్డర్ని క్రియేట్ చేయి. ఓకే, నెక్స్ట్ కాపీ చేయాలి. ఏం కాపీ చేయాలి? మేబీ ఇది నా సోర్స్, అలాగే ఇది నా డెస్టినేషన్. ఇలా కాపీ చేయాలి. ఏం కాపీ చేయాలి? i20 ఇలా కాపీ సోర్స్ని డెస్టినేషన్ కాపీ చేయాలి. ఎక్కడ కాపీ చేయమంటారు అంటే ఇప్పుడు ఓకే ఫైన్, రికమెండ్ వన్ థింగ్. మన సోర్స్ని హౌ కెన్ ఐ పాస్ ఏ వేరియబుల్ ఇంటూ ద డాకర్ ఫైల్? ఏంటిది? ఇది మీరు చెప్పాలండి ఇప్పుడు. హౌ కెన్ ఐ పాస్ ఏ వేరియబుల్ టు డాకర్ ఫైల్ డ్యూరింగ్ బిల్డ్ ప్రాసెస్? అంటే డాకర్ బిల్డ్ ప్రాసెస్ అప్పుడు నాకు డైనమిక్గా డేటా కావాలి, ఆ డేటా డాకర్ ఫైల్ అపెండ్ అవ్వాలి. ఎలా చేయొచ్చు? ఎన్వి ఆర్గా వైల్ బిల్డింగ్ వీ నీడ్ టు పాస్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. షూరా? ఆర్గా ఎన్వి అందరూ చెప్పండి. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ ఈ రన్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసాం కదా, తినని వర్క్ డైరెక్టరీలో పెట్టుకుంటాను.
ఇది నా వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. సో దట్ ఏదైనా సరే ఇక్కడ మీద ప్రతిసారి పలానా ఫోల్డర్కి వెళ్ళని చెప్పట్లేదు, డైరెక్ట్లీ యూజ్ దిస్ వర్కింగ్ ఫోల్డర్. నెక్స్ట్ I will writing one thing called as arg jar underscore source. The similar way, let me define another one, arg underscore jar underscore dest. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చెప్తాను నేను, ఆర్గ్యుమెంట్స్ కావాలి. ఏం చెప్తుంది ఆర్గ్యుమెంట్? ఓకే, బై డిఫాల్ట్గా డాలర్ jar source, or I can write this way, environment jar source నుంచి I'll be calling maybe this guy, jar destination నుంచి env, ఓకే, jar underscore dest. మేబీ తర్వాత నాకు అవసరం ఉంటుంది ఏమో, ముందే రాసుకుంటున్నాను నేను, jar dest. ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ ఏమైతే సోర్స్ వస్తుందో ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ నుంచి రన్ టైమ్ అంటే వాట్ యు కాల్ కంటైనర్ క్రియేట్ అవుతున్నప్పుడు దట్ క్యాన్ బి కాల్డ్ హియర్ జార్ అండర్ స్కోర్ సోర్స్ కాల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ డిస్టెన్స్ ఏం చెప్తాను నేను, మేబీ ఇనిషియల్గా ఏం చేద్దాం అంటే లెట్స్ మేక్ ఇట్ ఇన్ పర్టికులర్ ఫార్మెట్ అండి. ఏంటది? ఓకే, స్లాష్ ఓపీటీ, సారీ నాట్ హియర్, స్లాష్ ఓపీటీ అనే ఫోల్డర్లో i27 అనే ఫోల్డర్లో i27 కార్ట్ హైఫన్ యూరేకా, కాబట్టి యూరేకా డాట్ జార్ కింద కాపీ చేయండి. వై? బికాస్ ఈ జార్ ఫైల్ నాకు బిల్డ్ అవుతుంది, ఆ బిల్డ్ అవుతున్న జార్ ఫైల్లో అప్లికేషన్ అంతా ఉంది. అప్లికేషన్ నేను ఇమేజ్లో ప్లేస్ చేయాలి. వై? బికాస్ ఇమేజ్లో అది రీడ్ ఓన్ లేయర్లో ఉంటుంది కాబట్టి, అండ్ ఇమేజ్ ఒక్కసారి కన్వర్ట్ అవుతున్నప్పుడు వి న్యూ దట్ విల్ బి టేకింగ్ ఇన్ టు సంథింగ్ ఎల్స్ కంటైనర్. ఓకే, నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు కాపీ. ఒక ఫెయిల్యూర్ అంటే ఫిక్స్ అవుతానండి, బట్ ఐ విల్ బి టేకింగ్ సోర్స్ యాజ్ ఇన్పుట్, అండ్ ఆ వచ్చిన దాన్ని ఈ లొకేషన్లో ఉన్న ఈ ఫైలింగ్ ఫార్మాట్లో జార్లో కాపీ చేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ for the permissions, let me do one thing, chmod triples అని ఇస్తాను. If there are any scripts that needs to be there, that will be executable. ఇంకేం రాయొచ్చండి? What else can be written here? జావా అప్లికేషన్కి ఇది ఫ్రమ్, ఇది మీరు తీసుకుని ఫార్మాటింగ్ కోసం రాసుకుంటున్నారు. ఒక డైరెక్ట్ క్రియేట్ చేయమంటున్నారు కంటైనర్ లోపల, ఆ కంటైనర్ డైరెక్ట్లో కాపీ చేయమంటున్నారు. ఆ కంటైనర్కి ఏమైతే డైరెక్ట్ ఉందో దానికి పర్మిషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఐ నీడ్ టు ఎక్స్పోజ్, రైట్? ఎక్స్పోజ్ ఎంత? మేబీ ఇక్కడ రాసారా సోర్స్ కోడ్లో 8761 చూసారా? అంటే ఈ యూరేకా అనే అప్లికేషను మన డెవలపర్ చెప్తుంది ఏంటంటే, ఓకే, ఈ యూరేకా అనేది ఈ 8761లో జరుగుతుంది, రన్ అవుతుంది, అందుకే 8761 ఎక్స్పోజ్ చేయండి. ఇక థింక్ చూడండి, మన 2 రకాల పోర్ట్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి కంటైనర్ పోర్ట్, ఒకటి హోస్ట్ పోర్ట్ ఒకటి. ఇప్పుడు యూరేకా అనే అప్లికేషను ఇమేజ్గా క్రియేట్ అయ్యి కంటైనర్గా క్రియేట్ అయితే, ఈ కంటైనర్లో ఈ అప్లికేషను 8761 అనే పోర్ట్ రన్ అవుతుంది. అందుకు ఏం చేస్తాను, ఈ కంటైనర్కి ఆ పోర్ట్ ఎక్స్పోజ్ చేసుకుంటాను. పర్ఫెక్ట్. ఇంకేం రాయొచ్చు? సిఎండి ఉండదు, సిఎండి మ్యాండేటరీ కదా. సిఎండి ఏం చెప్తాను నేను, ఓకే, జావా కామా, జావా అప్లికేషన్ కాబట్టి జార్, ఈ జార్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఓకే, మేబీ మేబీ వన్ థింగ్, 8761. ఓకే, ఇఫ్ దర్ ఇష్యూస్ దెన్ వీ కెన్ ఫిక్స్ ఇట్. ఓకే, ఓపీటీ ఫోల్డర్లో ఈ ఫైల్ ఉంది, ఈ ఫైల్ని కాపీ చేస్తాను. దట్స్ ఓకే. ఐఎమ్ రైటింగ్ జావా ఫైల్, వర్కింగ్ డైరెక్టరీ కాపీ అవ్వాలి, అండ్ సోర్స్ ఈజ్ ఓకే, దిస్ ఇస్ గై, అండ్ 8761 పోర్ట్ ఎక్స్పోజ్ చేయాలి. ఓకే, నౌ సరే, ఇప్పుడు డాకర్ ఫైల్ రాశాను. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? నేనైతే డాకర్ ఫైల్ రాసుకున్నాను. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఐ నీడ్ టు డూ? మీతో వాళ్ళండి, చెప్పండి.
డాకర్ రాసుకున్నాను నేను డాకర్ ఫైల్. నెక్స్ట్ ఏం చేయమంటారు? బిల్డ్ Docker చేయాలి build. సార్. డాకర్ బిల్డ్ చేయాలి. డాకర్ బిల్డ్ ఎక్కడ చేయమంటారు? కమాండ్ లైన్ చేయమంటారు, పైప్ లైన్ చేయమంటారా? పైప్ లైన్. పైప్ లైన్ రాయాలి కదా. డాకర్ బిల్డ్ మనం మేనేజ్ చేయం ఇప్పుడు కూడా. సరే, ఈ డాకర్ ఫైల్ ఉంది కదా, దీనిని కమిట్ చేద్దాం. యాడెడ్ డాకర్ ఫైల్ పుష్. ఫస్ట్ టైం మేబీ రాస్తున్నప్పుడు సొంతంగా రాసిన ఒక రెండు సార్లు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. దట్స్ ఓకే. ఎవరు కూడా ఫస్ట్ టైం మొత్తం అన్ని గుర్తుపెట్టుకుని రాశారు. అలవాటు అయిపోయింది అనుకోండి, మీరు ఎప్పుడైనా ఎన్నిసార్లైనా మీకు నచ్చినట్టు రాసుకోవచ్చు. ఓకే, నేను డాకర్ ఫైల్ రాయాలి. సరే, డాకర్ బిల్డ్ కదా, ఇది ఫార్మాటింగ్ కోసం రాసుకున్నా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే స్టేజ్లో డాకర్ బిల్డ్ స్టెప్, ఇది స్టేజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్స్. ఓకే, చెప్పండి ఇప్పుడు ఏం రాయొచ్చు? డాకర్ బిల్డ్ రాయాలి. ఎలా రాద్దాం అంటారు? ఏంటి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? నాది ఆల్రెడీ నా సోర్స్ కోడ్లో డాకర్ ఫైల్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను డాకర్ బిల్ రాయాలి. ఇప్పుడు జెన్కిన్స్లో ఉన్న తనకి రిపాజిటరీస్కి వెళ్ళి ఆ డాకర్ ఫైల్ పిక్ చేసుకొని బిల్డ్ చేయమని చెప్పాలి. డాకర్ బిల్డ్ కమాండ్ వెరీ సింపుల్ అండి. డాకర్ బిల్డ్ -t నేమ్ ట్యాగ్. ఓకే, ఈ పెద్ద కష్టమైన కమాండ్ ఏం కాదు. ఇప్పుడు మనం డాకర్లో ఫస్ట్ సెషన్లో నేర్చుకున్న కమాండ్ ఇది. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు నేను పైప్ లైన్ లోపల రాయాలి, ఎలా రాస్తాను అది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం? ls-la రాద్దాం. నార్మల్గా ఇక్కడ మీరు ఒక పని చేయొచ్చండి. ఈ షెల్స్ కమాండ్ కాబట్టి sh ఇలా రాసుకోవచ్చు మీరు. మరి ఇంకో కామెంట్ రాశారు అనుకోండి sh, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోస్ట్ నేమ్ కావాలనుకున్నాను ఇలా రాసుకోవచ్చు. లేదు నేను ఇలా ఇన్ని స్టెప్పులు రాయనుంటే ఏం చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ కమాండ్ sh ట్రిపుల్ ఓపెనింగ్, ఇలా రాసుకోవచ్చు. సో బేసిక్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఇందులో రాసినవన్నీ కూడా షెల్ కమాండ్స్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు మనం ఫస్ట్, ఓకే, ls-la రాద్దాం. అంటే ఈ రిపాజిటరీ క్లోన్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఏం డేటా ఉంది. ఓకేనా? ఓకే, ఫస్ట్ ఇది రాద్దాం. నౌ లెట్ మీ కాపీ దిస్ వన్. లెట్ మీ కమ్ బ్యాక్ టు Jenkins. Paste. Add stage Docker. Push. Come back here. ఇప్పుడు సక్సెస్ అవ్వకపోతే then we need to fix it. Okay, build now. మనకి డాకర్ బిల్డ్ చేయమని చెప్పట్లేదండి, సో పెద్ద ఇష్యూ రాకూడదు ఇక్కడ. ఇంకా డాకర్ బిల్డ్ కమాండ్ రాయలేదు, జస్ట్ ప్రింట్ చేసుకుని ls-la ప్రింట్ చేస్తున్నాను. అంటే ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి? ఇక్కడ ఏమైతే ఉందో యూరేకా మాస్టర్ బ్రాంచ్లో ఈ డేటా అంతా ప్రింట్ అవ్వాలి, ఈ ఫోల్డర్స్ అంతా కూడా. ఓకే, ls-la ప్రింట్ అవుతుంది ఏంటి? ఓకే, .csv ఫాలో ప్రింట్ అవుతుంది, .github ఇవన్నీ ప్రింట్ అవుతుంది. ఎక్కడి నుంచి ప్రింట్ అవుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా? ఆల్ దీస్ ఆర్ గెటింగ్ ప్రింటెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ గై. ఎక్కడ? ఇక్కడ నుంచి. ఓకేనా? ఇప్పుడు సరే, ఈ .csvలో కూడా చూద్దాం ఒకసారి ఏంటిది. ఇక్కడ లెట్ మీ రైట్ వన్ మోర్ స్టెప్. ls-la కరెంట్ లొకేషన్ .csv అందులో ఏముంది ఇది ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఏముంది నేను ప్రింట్ చేస్తే ఇందులోని బయట ఏం అవుట్పుట్ వస్తుంది? డాకర్ ఫైల్ ఉందని వస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చెప్పండి, నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఏంటి మంది? నేను డాకర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, దానికోసం డాకర్ బిల్డ్ కమాండ్ రాస్తాను. ఎలా ప్లాన్ చేస్తే బెటర్ అంటారు? నేను డాకర్ ఫైల్ నా దగ్గర ఉంది, డాకర్ ఫైల్ ఏం చెప్తున్నాను? వాట్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద డాకర్ ఫైల్? ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఫస్ట్ నాకు అన్నిటికీ చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే డాకర్ ఫైల్ రాస్తున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వెన్ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్ సంథింగ్? నా అప్లికేషన్కి ఇంపార్టెంట్ ఫైల్ ఏంటి? జార్ ఫైల్. నా అప్లికేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఫైల్ జార్ ఫైల్. ఇప్పుడు జార్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది?
మ్హూ. ఎక్కడ కాపీ చేశాను? కాపీ అని చెప్తే కాపీ చేస్తాను నేను. ఎక్కడ ఉంది కాపీ? జార్ సోర్స్ ఇచ్చాను. ఓకే ఓకే. లేదా ఇంకో పని చేయొచ్చు. ఏం చేద్దాం? కాపీ. ఓకే. ఏం చేద్దాం అంటే స్లాష్ హోమ్ చూడండి ఇప్పుడు ఇది పాత. ఏం చెప్పచ్చు? ఇదంతా కాపీ చేసుకో. కాపీ దిస్ జార్ ఫైల్ ఇంటూ నా సిఎస్సిడి ఫోల్డర్ కాపీ చేయి. ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి బిల్డ్ చేసుకుని ఈజీ నాకు డాట్ ఇస్తాను కాబట్టి. సో అందులో నేను కాపీ మెన్షన్ చేసిన కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఫైల్ ఉంది. ఈ ఫైల్ని ఈ లొకేషన్లో కాపీ చేయమని చెప్తాను. బట్ ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ అంతా ఇస్తే కరెక్టా? తప్పు. ఎందుకంటే ఇవి డైనమిక్గా మారిపోతూ వస్తాయి. అలాగే కొంతమంది వేరే ఫార్మాటింగ్ మార్చుకుంటారు. సో ఇదే స్టాటిక్ ఇస్తే కరెక్ట్ కాదండి. సో ఏం చెప్తాను? కాపీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మీ రైటింగ్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్, ఓకే, ఐ కెన్ రైట్ ఇన్ టు ఎ డిఫరెంట్ వే. ఏమని? ఓకే, డాలర్ వర్క్ స్పేస్. వర్క్ స్పేస్ అంటే ఇక్కడ దాకా వస్తుందండి. ఓకే, ఆ వర్క్ స్పేస్ లోపల టార్గెట్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది. ఆ టార్గెట్ అనే ఫోల్డర్ లోపల ఇక్కడ టార్గెట్ అనే ఫోల్డర్ లోపల I27 యూరేకా అంటే ఏంటండి? దిస్ స్కై అప్లికేషన్ నేమ్. వాట్స్ అప్లికేషన్? I27 యూరేకానా? What is the application name that we have written? ఓకే, 1 సెకండ్. మన యాక్చువల్ ఫార్మాట్ ఏం ప్రింట్ అవుతుందండి అసలు మనకి? 1 సెకండ్. యాక్చువల్ ఫార్మాట్ ఓకే ఫిజీ ఇది ప్రింట్ అవుతుంది అంటే డాలర్ వర్క్ స్పేస్ లోపల టార్గెట్ అనే ఫోల్డర్ లోపల ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. బట్ నాకేం ప్రింట్ అవ్వాలి? I27 ప్రింట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తాను? ఇక్కడ I27 యూరేకా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాను. యూరేకా క్యాన్ బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ ఇదంతా రాసుకుంటే చూడండి, ఇదంతా రాస్తాను. ఆర్ ఐ కెన్ రైట్ ఇంటూ ఓకే అప్లికేషన్ నేమ్ కావాలి, ఎందుకంటే యూరేకా ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి. -001 స్నాప్షాట్ ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి -పామ్ వర్షన్ ప్రింట్ చేస్తాను. డాట్ జార్ వర్షన్ ప్రింట్ చేస్తాను. ఓకే, వర్క్ స్పేస్లో టార్గెట్ I27 యురేకా డాట్ ప్యాకేజ్ ఎక్కడ కాపీ చేయాలండి? ./.cicd ఈ ఫోల్డర్ కాపీ చేయండి. ఇదే కదా కాపీ చేయాల్సిన ఫోల్డర్. బట్ వై ఇస్ దిస్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ కలర్? Space missing. 52 line. Palm version after palm version. ఓకే, నైస్ క్యాచ్. డాట్ నాకు ఇది. ఓకే, సో Here we ఏంటి? cannot use wildcard. We cannot use ఎక్కడ? star.jar. Star.jar can move Scami command. Instead of Start? writing complete name, రాసుకోవచ్చు. star బట్ file. ప్రాబ్లం ఏమవుతాయంటండి కొన్నిసార్లు అలా ఆస్టిక్ డాట్ జార్లు కానీ రాసుకున్నారు అనుకోండి, తను క్యాచ్ చేయలేదు. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ మనకి ఎలాంటి ఇష్యూ దగ్గర వచ్చింది అక్కడ? సేమ్ ఇష్యూ అని వచ్చింది ఒక డిప్లాయ్మెంట్ టామ్ క్యాట్లో, మీకు గుర్తుందో? టామ్ క్యాట్ డిప్లాయ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలాగే జెన్కిన్స్ నుంచి స్టార్ట్ వారేసి యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఫుల్ పాత్ కావాలంటే ఎగ్జాక్ట్ అబ్సల్యూట్ పాత్ మొత్తం కావాలి దానికి. ఓకేనా? సో వర్క్ స్పేస్ టార్గెట్ I27 అప్లికేషన్ నేమ్ దిస్ గై. ఓకే ఓకే, ఒకసారి కాపీ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ప్రింట్ చేద్దాం ఒకసారి. ఫస్ట్ LS-LN.csv ఫోల్డర్ ఉంటుంది. ఇది కాపీ అయిపోయిన తర్వాత ప్రింట్ చేయి. ఎందుకు? ఒకవేళ సక్సెస్ఫుల్ కాపీ అయితే నా .csv ఫోల్డర్లో ఈ జార్ ఫైల్ కనిపించాలి. దట్స్ మై రిక్వైర్మెంట్. లెట్ మీ చెక్. యాడెడ్ కాపీ jar to CSV.
copy. Huh? Not stages. Okay. Push. Build now. Actual format, okay. If you see, there it is. నాకు బై డిఫాల్ట్ డాట్ సిఎస్ఈ డిఫాల్ట్ కనిపిస్తుంది గిటార్ కాల్ లిస్ట్ చేసినప్పుడు. ఇప్పుడు డాట్ సిఎస్ఈడి ఫార్మాట్ లిస్ట్ చేశాను అనుకోండి, ఫాలోని లిస్ట్ చేశాను అనుకోండి, అందులో ఉన్న డాకర్ ఫైల్ కనిపిస్తుంది. అలాగే నాకు i27-Eureka-001 స్నాప్షాట్ జార్ అనే ఫైల్ కనిపిస్తుంది. పర్ఫెక్ట్లీ ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ దాకా అయింది కాబట్టి ఇది వర్కింగ్ అండి. సో దిస్ ద లైన్ దట్ వీ హ్యావ్ రోట్ ఇస్ రిటర్న్. పర్ఫెక్ట్. నెక్స్ట్ ఐ విల్ రైట్ ఎకో asterisk సారీ బిల్డింగ్ డాకర్ ఇమేజ్ అంటే తెలియడం కోసం రాసుకున్నా. ఇప్పుడు ఏం చెప్తాను, నో టెల్ మీ ద డాకర్ బిల్డ్ కమాండ్. ఇక్కడ నేను నీకు అంతా నా ఫార్మాట్ ఇచ్చుకున్నాను అంటే ఫస్ట్ లిస్ట్ చేసుకున్నాను, తర్వాత కాపీ చేసుకున్నాను డాట్ సిఎస్ఈడి ఫోల్డర్లోకి. ఇప్పుడు డాకర్ ఫైల్ రాయాలి. ఏం రాస్తాను, డాకర్ బిల్డ్ If a T, హైఫెన్ టీ చెప్ప హైఫెన్ టీ account name, repository registry name, సమ్ రిజిస్ట్రీ నేమ్, ఇంకేం రాయాలి, ఇంకేం రాయాలి వస్తున్నదా? current directory from where we have to pick that Docker file. చెప్పండి ఏంటి డైరెక్టరీ? Dot. డాట్ డాట్లో ఉందా? Dot. డాట్లో డాకర్ ఫైల్ ఉందా? వేర్ ఇస్ డాకర్ ఫైల్? CICD dot CICD. డాట్ సిఎస్సిడిలో ఉంది. గుర్తుపెట్టుకున్న పాయింట్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అందరూ ప్రాక్టీస్ చేసిన డాకర్ ప్రాక్టీస్ చేసిన డాట్ రాస్తారు, అదే పైప్ లైన్ కూడా రాస్తే ఒప్పుకోదండి. అది ఇక్కడ ఉంది నీ డాకర్ ఫైల్. బేసిక్ నీ డాకర్ ఫైల్ లొకేషన్ ఎక్కడో చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఈ డాకర్ బిల్డ్ కమాండ్ ఇది చాలా లేమన్ కమాండ్, అంటే పెద్ద పెద్ద కమాండింగ్ కాదు అందులో. కాకపోతే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను, ఓకే మేబీ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ విచ్ 1 second hub.docker.com, sign up, continue with Google. విచ్ 1 second అన్నీ ఇందులో ఉన్నాయండి. i27 DevOps v2 మెయిల్ కూడా ఇందులో ఉంది. i27 DevOps v2 ఇది ఇంట్లోనే కదా. నెక్స్ట్ ఓకే, let me enter the OTP 1 second. Okay, let me go next. No thanks. Okay. i27 DevOps ఏమని రాస్తుంది, DevOps v2 ఇది కోడ్ క్యూరీ ఇది వదిలేసండి, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. లెట్ మీ లాగిన్ హియర్. Again, how many times?
కంటిన్యూ. ఓకే, యూజర్ నేమ్ ఏం చెప్తా అంటే సేమ్ i20 డెవాస్ బీట్లో పెడదాం. సైన్ అప్. ఓకే, ఒక్కసారి నోట్స్ రాసుకుందండి, మళ్ళీ మర్చిపోతాం ఖచ్చితంగా మనం. డాకర్ హబ్, దిస్ ఇస్ ద వన్. ఓకే, వేర్ ఆర్ మై రిపాజిటరీస్? వన్ సెకండ్. ప్రొఫైల్, పాస్వర్డ్. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అకౌంట్ హియర్ అండి, అంతమించి ఏం కాదు. కొత్త అకౌంట్. ఓకే, వన్ సెకండ్. ఇస్ ద పాస్వర్డ్? మీ కాపీ దిస్ పాస్వర్డ్. ఎవర్ బ్యాక్ టు అకర్ హబ్. ఒక్కసారి టెస్ట్ చేద్దాం అండి, ఇది వర్కింగ్ కాదని. దిస్ కై నాట్ దిస్ వన్. డెవాస్ బీ2 and password is this one. Continue. Okay, nothing is there. Okay, empty repository, perfectly fine. So ఇప్పుడు ఏం రాయాలనుకుంటున్నాను నేను? వాట్ ఇస్ ఇట్? డాకర్ బిల్డ్, ఇది కాదు ఇక్కడ. డాకర్ బిల్డ్ -t రిజిస్ట్రీ నేమ్ రాయాలి. ఐ వాంట్ టు గెట్ సమ్ డేటా ఓవర్ హియర్. కాకపోతే రిజిస్ట్రీ నేము అంటే నార్మల్ అప్లికేషన్కి ఎలా కావాలనుకుంటున్నాను అసలు? డాకర్ నా డాకర్ ఇమేజ్ i27 DevOps B2 లోపల యూరేకా అనే అప్లికేషన్కి ఒక ట్యాగ్ ఉండాలి. ఇది నా ఫార్మాట్, ఇది నీకు జనరేట్ అవ్వాలి. మళ్ళీ ఇదే పైప్ ఇంకొక టీం వాడుకున్నారు అనుకోండి, దే షుడ్ బి హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ నేమ్, వాళ్ళు నచ్చిన నేమ్ రావాలి. ఓకే, అందుకోసం మనం ఏం చేయొచ్చు? మేబీ ఐ కెన్ రైట్ సంథింగ్ హియర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. ఏం అర్థం? వాట్ ఇస్ ఇట్? ఫస్ట్ డాకర్ అండర్స్కోర్ హబ్ ఏంటి? ఓకే, డాకర్ హబ్ docker.io / i27 what is it DevOps B2. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి? డాకర్ రిపో నేమ్ ఏంటి? రిపో నేమ్ ఏంటండి? వాట్ కెన్ ఐ కీప్ హియర్? వాట్ కెన్ ఐ కీప్ దేర్? ఆ డాకర్ రిపో నేమ్ అవసరం, నాకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే అప్లికేషన్ ఏముంది కదా, సేమ్ అదే వాడుకుంటాడు. ఎందుకంటే నాకు కావాల్సింది యూరేక్ అయితే కావాలి, యూరేక్ అప్లికేషన్ ఏముంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చెప్తాను డాకర్ బిల్డ్ -t remove this one. What I can say here? I can clearly say that, okay, $env dot docker hub, okay, / $env dot application name. రాజా రాయకూడదా? అందరికి లైన్ అర్థమైందా లేదా? Yes, sir. Tag also. ట్యాగ్ రాద్దాం, ఇంకా ట్యాగ్ రాలేదు ఇక్కడ దాకా. ఓకేనా? మీరు రియల్ టైం ఇలాగే రాస్తారండి, ఎందుకంటే నేను నా అప్లికేషన్ ఫస్ట్ నుంచి ఇయర్స్ వరకు ఎప్పుడు ఇదే ఫార్మాట్ వాడతాను, సేమ్ అది మీకు చూపిస్తాను. సో మీరు కూడా ఇదే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ అసలు పిక్చర్ వస్తుంది, ఏంటది? ట్యాగ్ నేమ్. ఇప్పుడు ట్యాగ్ నేమ్కు స్టోరీ ఉంటుందండి ఇప్పుడు కూడా. ఓకే, నౌ టెల్ మీ వన్ థింగ్, క్యాన్ ట్యాగ్ నేమ్ బి సేమ్ ఫర్ ఆల్ ద వర్షన్స్? No. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు నేను నా అప్లికేషన్లో హలో అని కనిపిస్తుంది. ఆ హలో అనే అప్లికేషన్ ఎందులో ఉందండి? హలో అనే ఇమేజ్లో V1 అనే ట్యాగ్లో ఉంది.
ఇప్పుడు నేను హలో బదులు హలో వరల్డ్ అని రాస్తున్నాను. సో మళ్ళీ ఇదే ట్యాగ్ని అప్డేట్ చేయాలా, కొత్త ట్యాగ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను నేను జనరల్గా అయితే? హలో కాలన్ V2 అని ట్యాగ్ రాసుకోండి. ఎందుకు? లేటెస్ట్ ట్యాగ్ అప్డేట్ అవుతుంది. అట్ సేమ్ టైం ఎప్పుడైనా నాకు రోల్ బ్యాక్ చేయాలనుకోండి ప్రీవియస్ వర్షన్కి వెళ్తాను. ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాలి మరి? ఇలా ఇక్కడ ఈ ఈ ఈ సినారియోలో హౌ ఐ కెన్ గెట్ ద ట్యాగ్ నేమ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఐ కెన్ గెట్ డిఫరెంట్ బిల్డ్ నెంబర్ ట్యాగ్ తీసుకోవచ్చు, లేదా ఇండస్ట్రీ ప్రాక్టీస్ ఎప్పుడు కూడా విల్ బి యూజింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ as వాట్, గిట్ కమిట్ ఐడి. ఓకే, డెవలపర్ ఒక సోర్స్ కోడ్ క్రియేట్ చేశారు, గిట్ కమిట్ ఒక ఐడి జనరేట్ చేసింది. ఇప్పుడు నువ్వు డాకర్ బిల్ అడుగుతున్నావు, నేను డాకర్ బిల్ చేస్తాను, బట్ ఈ కమిటెడ్ పిక్ చేసుకుంటాను, ఎందుకంటే కమిటెడ్ ఎప్పుడు కూడా సేమ్ ఉండదు కదా. కెన్ ఐ గో విత్ దిస్ అప్రోచ్? ఎవ్రీవన్, గిట్ ట్యాగింగ్ వెళ్తున్నప్పుడు నేను ట్యాగ్ డైనమిక్ తెచ్చుకోవాలి కాబట్టి నేను గిట్ కమిట్ త్రూ వెళ్ళొచ్చా వెళ్ళకూడదా? ఇది కరెక్ట్గా అంటారా తప్పంటారా? అర్థం పాయింట్ ఫస్ట్ అర్థం చెప్పండి, అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అడగండి ఒకసారి. యామ్ ఐ క్లియర్ ఆన్ ద ట్యాగింగ్ ఫార్మాట్? ఐ వాంట్ టు గెట్ ద ట్యాగ్స్ dynamically so that I will be getting the tag from the commit ID. దీనివల్ల చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందండి మీకు. ఓకే, అది మీకు తర్వాత తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే మేబీ కొన్నిసార్లు ఏంటి, ఒకవేళ కమిట్ ఐడి చేంజ్ లేదనుకోండి, అంటే ప్రీవియస్గా నిన్న మీరు కమిట్ చేసిన కమిట్ ఐడి ఏమో 35EF41 10తో డాకర్ బిల్డ్ అయింది, ఇమేజ్ పుష్ చేశారు. మళ్ళీ ఈరోజు డెవలపర్ వచ్చి ఇదే కమిట్ ఐడి ఉన్న బిల్డ్ని పుష్ చేస్తున్నారు. సో మళ్ళీ డాకర్ బిల్ జరగాలి అవసరం లేదా? అవసరం లేదు, ఎందుకంటే కమిట్ ఐడి మారలేదు అనుకోండి, అందరూ కోడ్ మారినట్టే. కోడ్ మారినప్పుడు మళ్ళీ ఇమేజ్ ఎందుకు మారుతుంది? సేమ్ ట్యాగ్ డిప్లాయ్ చేసుకుని సరిపోద్ది. ఓకే, సో నా ఆ ఒక్క ఫార్మాట్లో చాలా చాలా మీనింగ్ ఉంటుంది అనమాట. సో జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే మనం ఐ విల్ బి గెటింగ్ ట్యాగ్ నేమ్ హియర్. ఓకే, కాలన్ సారీ కమిట్ ఐడి హియర్. ఏం చెప్పచ్చు? కమిట్ ఐడి ఇట్ విల్ బి గిట్ అండర్ స్కోర్ కమిట్ దిస్ కై. గిట్ కమిట్ తెచ్చుకున్నారు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మీకు గిట్ కమిట్ వచ్చేస్తుంది. డాలర్ గిట్ కమిట్, ఫైన్. సో డాకర్ బిల్డ్ ఇది ఫార్మాట్ .cscdలో డాకర్ ఫైల్ ఉంది. సరే, ఇంకేం రాద్దాం, సరిపోద్దా? ఇక్కడ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఎప్పుడు కూడా అండి, బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ సేస్ దట్ క్యాషింగ్ అంటది. ఓకే, నాకు అలా వద్దు అనుకుంటే జనరల్గా ఏం చేస్తా అంటే వీ క్యాన్ ఫోర్స్ ఆర్ఎం హైఫన్ నో క్యాషే తెచ్చుకోకు. ఓకే, పుల్ చేసుకో, దాన్ని రిమోట్లో ట్రూ పెట్టుకో. జనరల్ ఈ ఫార్మాట్ ఇది వాడతారు. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఎవ్రీ టైం బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి బిల్డ్ చేయి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? టిపికల్గా వెన్ యూర్ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్ అప్ ఇమేజెస్, లేయర్ 1 ఆల్రెడీ ఉందనుకోండి, క్యాష్ అని తెచ్చుకుంటుంది. నాకు అలా వద్దు, ఐఎమ్ ఫోర్స్ఫుల్ రిమూవింగ్ అండ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ నో క్యాషే అండ్ ఐ వాంట్ గో విత్ సారీ పుల్ అండి ఇది. తర్వాత ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, థింగ్ ఏంటి, దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఎవ్రీ టైం ఈవెన్ దో క్యాషింగ్ అక్కడ లేయర్లో ఉన్నా సరే ఇట్ విల్ ట్రై టు పుల్ ది డేటా. ఓకే, డాకర్ బిల్డ్ ఫోర్స్ఫుల్ రిమూవ్ చేస్తాను, -t దిస్ కై అండ్ .cscd. మేబీ ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ అసలు ఈ కమాండ్ రన్ అయిపోద్దా? ఏమైనా Docker రాయాలి ఇక్కడ? environment requires you. Docker. డాకర్ ఏం కావాలండి మనకి? బేసిక్ థింగ్ మర్చిపోయాను, ఏంటది? ఈ స్లేవ్లో డాకర్ ఉందా? డాకరే లేదండి, మరి ఏం చేద్దాం? Docker instruction. ఓకే, సో డాకర్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ మనం ప్లే బుక్లోకి వెళ్ళాలి. యాన్సిబుల్ స్లేవ్ మెషిన్లో ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి, డాకర్ ప్లే బుక్ రాద్దాం. డాకర్కి నేమ్ వాట్ ఇస్ ఇట్, ఇన్స్టాల్ డాకర్. విచ్ వన్ ఇస్ ఇట్? సడన్గా బ్లాంక్ అయిపోతుంది. విచ్ ఓకే, యాప్ నేమ్
docker.io ప్రింట్ చేయి కావాలి, నాకు స్టేట్ ప్రెసెంట్లో కావాలి. ఓకే, సో డాకర్ ఇన్స్టలేషన్ అయిపోయింది, డాకర్ ఇన్స్టలేషన్ జనరల్గా అవుతుంది. ఇప్పుడు ఓకే, ఒకసారి ఇది కాపీ చేద్దాం. కమ్ బ్యాక్ టు జెన్కిన్స్ యాన్సిబుల్. ఎందుకంటే యాన్సిబుల్ ప్లేబుక్లో రన్ చేస్తాను ఇక్కడ. authorize. ఫైన్. డాకర్ ఏం లేదు ఇక్కడ, సారీ ఇక్కడ అవసరం లేదండి. ఏం రాదంటే విఐ ఎల్ఎస్ ఏమన్నా ఇక్కడ మనకి విఐ డాకర్ డాట్ యామల్. ఓకే, క్యాట్ డాకర్ డాట్ యామల్. ఏ నోడ్ రన్ అవుతుంది ఇది? జెన్కిన్స్ స్లేవ్ రన్ అవుతుంది. ఓకే ఫైన్. యాన్సిబుల్ హైఫన్ ప్లే బుక్ హైఫన్ ఐ ఇన్వెంటరీ. ఇన్వెంటరీ మన ఫైల్ క్యాట్ రెండు ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. ఇన్వెంటరీ ఇది ఒకటే ఉంది, అది కాదు. క్యాట్ ఇన్వెంటరీ. ఓకే ఇదే ఫైన్. యాన్సిబుల్ హైఫన్ ప్లే బుక్ హైఫన్ ఐ ఇన్వెంటరీ. వాట్స్ ద ఫైల్ ఏమండి? డాకర్ డాట్ యామల్ హైఫన్ ఇంకా హైఫన్ అవసరం లేదండి. అంతేనా? రన్ చేద్దాం. What is it? Extracting Java package. Why it got failed? ఓకే, ఇది ఒక్కసారి రన్ చేసింది. ఏంటిది కమాండ్స్, ఇదే ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది కదా. పెట్టుకుంటామంది విఐ డాకర్ డాట్ యామల్ ఇన్స్టాల్ డాకర్. అది కమాండ్ లేదు కదండి, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయట్లేదు కదా, అది ఆల్రెడీ ఉంది అక్కడ. దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు మూవ్ వర్డ్ ఉంటుంది కదా. ఇన్స్టాల్ డాకర్ ఒకళ్ళు ఇన్స్టాల్ అయితే మనకి స్లేవ్లో వెరీ స్లేవ్ ఇక్కడ డాకర్ కనిపించాలి. డాకర్. ఓకే, విసి డాకర్ ఇస్ దేర్. డాకర్ వర్షన్. ఓకే, డాకర్ వర్షన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ కామన్ ఇష్యూ, దట్స్ ఫైన్. ఓకే సైలెంట్. డాకర్ వర్షన్ ఇష్యూ వస్తుంది, ఎలా ఫిక్స్ చేద్దాం? ఇష్యూ మాట్లాడుకున్నాం మనం డాకర్లో ఫస్ట్ సెషన్లోనే, సెకండ్ సెషన్. డాకర్ యూజర్ కి ప్రివిలేజ్ డాకర్ యూజర్కి ప్రివిలేజ్ ఇవ్వాలా? పర్మిషన్స్ రిలేటెడ్ పర్మిషన్ రిలేటెడ్ అండి, క్లియర్లీ సేస్ ఇట్స్ పర్మిషన్ ఇష్యూ. ఓకే, ఎక్కడ ఫిక్స్ చేయాలి అది నాకు కావాల్సింది. ఎందుకంటే అప్పుడు కూడా చెప్పా ఇదే ఇష్యూ వస్తూనే ఉంటుంది అందరికి. డాకర్ గ్రూప్ లో యాడ్ చేయాలి ఎవరిని యాడ్ చేయాలి? యూజర్ ఓకే, కమాండ్ ఏంటి? యూజర్ హైఫన్ ఏజీ ఓకే ఓకే డాకర్ ఓకే 527 యూజర్ నేమ్స్.
పర్ఫెక్ట్. ఓకే, బట్ మీరు మళ్ళీ మర్చిపోతారు కాబట్టి ఇదే స్టెప్ చేయడం. నేను ఇక్కడ రాద్దాం. చెప్పండి ఇప్పుడు. నాకు అది కూడా ప్లేబుక్లో అయిపోవాలి. యాడ్ యూజర్ I27K810 whom, వేర్ ఇస్ ఇట్, ఎక్కడండి, టు డాకర్ గ్రూప్. ఓకే, నేమ్ చెప్పండి. నెక్స్ట్ బై డిఫాల్ట్గా దేర్ విల్ బి Ansible user module. Examples. నేమ్స్ ఏంటి, గ్రూప్ ఏంటి, అపెండ్ చేయాలి. ఓకే, నేమ్ ఏంటి, నేమ్ సారీ నాట్ దిస్ వన్. యూజర్ ఈజ్ అ గ్రూప్, ఈజ్ అ మాడ్యూల్ బేసికలీ. నేమ్ ఏంటి, నేమ్ వచ్చేసరికి I27K810 అనేది యూజర్. ఈ యూజర్ని గ్రూప్సా గ్రూప్ ఇది గ్రూప్స్. సో ఇట్ క్యాన్ బి లిస్ట్, అది ప్లోరల్ నేను యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను యాడ్ చేయమంటుంది ఏంటంటే ఏ గ్రూప్లోకి, డాకర్. ఈ డాకర్ గ్రూప్లోకి యాడ్ చేయండి. అపెండ్ చేయమంటారా? ఎస్, అపెండ్ అయినా, అపెండ్ ఎస్. ఓకే, fine. Now let me come back here. Go back to this one. rm-rf docker.yaml vim docker.yaml insert paste save. Next, run this file again. Let me control Z. Yeah, save. ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయితే సక్సెస్ఫుల్గా. నేను డాకర్ వర్షన్ అన్నప్పుడు నాకు వర్షన్ రావాలి. ఓకే, యూజర్ యాడ్ డాకర్ గ్రూప్, పర్ఫెక్ట్. డాకర్ this slave, right? Let me relog in once. Authorize. Okay, docker version. Here, see, I got the same thing. Okay, so slave లో డాకర్ ఉంది, పర్ఫెక్ట్లీ ఫైన్. నౌ దిస్ ఈజ్ అప్డేటెడ్, రైట్? ఇందులో ఇంక ఇది అవసరం లేదు మనకి. నా నీట్ కమ్ బ్యాక్ హియర్. డాకర్ బిల్డ్ కావాలి, డాకర్ బిల్డ్ పలానా చేయాలి. చూద్దాం, ఫస్ట్ ఇది రాద్దాం. ఇందులో ఏమైనా ఇష్యూ ఉందో ఫిక్స్ అవుతాం. నా థింగ్ ఏంటి, డాకర్ బిల్డ్ జరగాలి ఇక్కడ. డాకర్ బిల్డ్ అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ ఫర్ కన్ఫర్మేషన్ డాకర్ ఇమేజెస్ ఏంటో కావాలా. ఓకే, అండ్ ఏమైనా ప్రింట్ అవ్వాలి నాకు. సో మనకి ఆ ట్యాగ్ అనేది కరెక్ట్ ప్రింట్ అవ్వాలి మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ added docker build push build. Custom format, okay. Custom format, build docker image, build document స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇవి సి హియర్ నాకు ప్రింట్ వచ్చేసారా, docker.io, ఇది నా రిపాజిటరీ నేము, ఇది అది నా యూజర్ నేము, రిపాజిటరీ నేము, కాల్ అండ్ నా ట్యాగ్ నేమ్ BAB587. ఎక్కడ ఉందని BAB587 అంటే కాపీ దిస్ ఐడి, రిఫ్రెష్ ద పేజ్. ఇవి సి BAB587 అంటే ఇక్కడ నాకు ఏమైతే కమిట్ ఐడి ఉందో ఆ కమిట్ ఐడి బేస్ చేసుకొని నాకు ట్యాగ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ దాకా బాగా జరిగింది, మళ్ళీ ఫెయిల్ అవుతుంది. వై? పర్మిషన్ డినైడ్. యప్, చెప్పండి ఇష్యూ ఏంటి ఇక్కడ? పర్మిషన్ డినైడ్ వైల్ ట్రైంగ్ టు కనెక్ట్ టు డాకర్ డివైన్. ఇప్పుడు ఫిక్స్ చేసాం మనం, మళ్ళీ ఇష్యూ వస్తుంది ఎందుకు? లాగిన్
ఏ లాగిన్ చేయాలండి? Docker. ఎందుకు లాగిన్ చేయాలి? డాకర్ దాకా ఎందుకు? Create. నాకు అది ఇది వస్తుందంటే మీనింగ్ ఏంటి? డాకర్ కమాండ్ రన్ చేయలేకపోతుంది. ఎందుకంటే మళ్ళీ హోమ్స్ ఒకసారి టెస్టింగ్ జాబ్, ఫ్రీ స్టైల్ జాబ్, ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ షెల్, హూ యామ్ ఐ, బిల్డ్, హూ యామ్ ఐ, I27 K810. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తుంది ఎవరు? ఓకే, మరి ఇక్కడ ఎందుకు ఇంక ఇష్యూ వస్తుంది? వేర్ ఇస్ దిస్ జాబ్? I27 రేఖ మాస్టర్. చెప్పండి, ఇక్కడ ఎందుకు ఇష్యూ వస్తుంది? దేని వల్ల ఇష్యూ రావచ్చు? ఆ యూజర్ కి డాకర్ అప్లికేషన్ రన్ చేసే పర్మిషన్స్ లేవు. డాకర్ గ్రూప్ లోకి యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు అదే కదా చేసాం మనం, క్యాట్ డాకర్ డాట్ యామల్ అండి, అదే ప్లేబుక్ రన్ చేసాం. యా ఓకే. ఓకే, ఇష్యూ ఏంటి అసలు? ఒకసారి యూనిక్స్ ఇర్రు వన్స్ బ్యాక్ హియర్ స్లేవ్ మెషిన్లో రీడ్ రైట్ ఒక పచ్చేతాన్ని I'm suspecting fetch more. Okay, exit master build now. యా, అది పర్మిషన్ ఇచ్చాను. బేసిక్గా వార్ సాకెట్ అనే దాంట్లో జనరల్ ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ లేవు యూజర్స్ అవరికి. దట్స్ రీజన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ విత్ డిఫరెంట్ వే. నా వి సీ ఫ్రమ్ దిస్ guy, okay, and is trying to build the image completely. Some missing here. స్పేస్ ఉంది ఇక్కడ. డాకర్ ఫైల్, ఫిక్స్డ్ స్పేస్, పుష్. ఓకే, మాస్టర్ బిల్డ్ నౌ. ఓకే, let me close. If you see, I'm having OpenJDK image from ఉంది కాబట్టి, అలాగే I27 devos b2 /eureka దిస్ కై ట్యాగ్ ఉంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నా దాంట్లో రిపాజిటరీలో ట్యాగ్ క్రియేట్ అయింది, అది నా లోకల్ ట్యాగ్ క్రియేట్ అయింది. ఫైన్, దట్స్ గుడ్ పార్ట్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం? ఇక్కడ ఈ ఇది కాదు, వెర్ ఇస్ ఇట్, ఇది దిస్ కై. ఓకే, జెన్కి ఏం చేసాం అండి? డాకర్ ఇమేజ్ బిల్డ్ చేసాం. డాకర్ బిల్డ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాంటారు? లోకల్ బిల్డ్ అయింది, Push. డాకర్ పుష్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే సేమ్ స్టెప్ తీసుకుందాం. డాకర్ పుష్. ఓకే, పుష్ అయిపోతుంది డైరెక్ట్గా.
పుష్ ముందు ఏం చేయాలా? పోనీ పుష్ రాదనండి. డాకర్ పుష్ ఏం పుష్ చేయాలి? డాకర్ పుష్ ఇదే కదా, ఇదేనా మార్చాలి ఏమన్నా? నాకు బిల్ అదే ట్యాగ్ చేసాను, బిల్ అదే పుష్ చేయండి. బట్ తినకని ముందు నాకు డాకర్ లాగిన్ చేయాలి కదండి. పోనీ చూద్దాం ఎర్ర ఏం వస్తుందో. పుష్ కమిట్ పుష్ come back here, build now. ఓకే మళ్ళీ ఫెయిల్. ఓకే ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందండి? యాక్సెస్ డినైడ్, రిసోర్స్ డినైడ్. ఇట్స్ ట్రైన్ టు పుష్ చేస్తుంది, డినై అవుతుంది. ఎందుకంటే అది ప్రైవేట్ రిపాజిటరీ, ఎవరు పడితే పుష్ చేయలేరు. సో ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను? ఏం చదువుంటారు? డాకర్ లాగిన్ టు డాకర్ రిపో. చెప్పండి. డాకర్ లాగిన్ కమాండ్ అండి, docker.io -u i27 k810 -p పాస్వర్డ్ ఇది రావాలా? ఓకే ఇక్కడ docker.io అని ఆల్రెడీ నేను రాసుకున్నాను కాబట్టి నేను చెప్తాను డాకర్ హబ్లు తెచ్చుకో, -u యూజర్ నేమ్ -p పాస్వర్డ్ కావాలి. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఇలా రన్ చేస్తే కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను, ఐ విల్ బి గోయింగ్ టు డాష్బోర్డ్, గోయింగ్ టు మేనేజ్ జెన్కిన్స్, go back to credentials, add credentials, యూజర్ అండ్ పాస్వర్డ్. యూజర్ నేమ్ ఏంటండి? ఇందాక రాసుకున్నాను ఇక్కడ, దిస్ is a username and this is a password, sorry. ఓకే ఏం చెప్తా నెక్స్ట్? దీనికి క్రెడిట్స్ చెప్పాలి. దీని యొక్క డాకర్ క్రెడిట్స్ కాపీ పేస్ట్ సేవ్. ఇప్పుడు టెల్ మీ వన్ థింగ్, ఇక్కడున్న కీని అంటే ఇక్కడున్న డాకర్ క్రెడెన్షియల్స్ని జెన్కిన్స్లో కాల్ చేసుకోవాలి. ఎలా కాల్ చేస్తాం? ఎందుకంటే పుష్ చేయాలంటే ప్రైవేట్ రిపాజిటరీ, ఎవరు పడితే పుష్ చేయకూడదు. అలాగా ఇక్కడున్న క్రెడెన్షియల్స్ని ఇక్కడ కాల్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ ఇక్కడ ఎలా చేద్దామంటారు? మనం చేసాం ఆల్రెడీ ఇది క్రెడెన్షియల్స్ జెన్కిన్స్లో క్రెడెన్షియల్ సబ్జెక్ట్లో ఇది ఆల్రెడీ చేసాం మనం. ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ హింట్ ఇస్తాను, ఎక్కడైనా మాడిఫై చేయొచ్చా? ఎగ్జాక్ట్లీ క్రెడెన్షియల్స్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ ఇట్? ఏంటి క్రెడెన్షియల్స్ పేరు? i27 DevOps క్రెడిట్స్, i27 DevOps క్రెడిట్స్. తినని ఏం చేస్తానంటే డాకర్ క్రెడిట్స్ అనే వేరియబుల్తో సేవ్ చేసుకుంటాం. ఇది క్రెడెన్షియల్స్ ఎక్కడ స్టోర్ చేసి ఉన్నాయి? జెన్కిన్స్లో స్టోర్ చేసి ఉన్నాయి. నాకు ఐడి ఏంటి? నాకు ఐడి ఇది. ఆ రెండు ఫెచ్ చేసుకొని నా లోకల్లో ప్లేస్ చేయి. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి మరి? ఇక్కడ ఈ డాకర్ క్రెడిట్స్లో యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. నౌ ఐ నీడ్ టు ఇన్ఫార్మ్ దాట్ ఓకే యూజ్ దిస్ యూజర్ నేమ్ హియర్, పాస్వర్డ్ హియర్. ఏం చెప్పచ్చు అండి? ఇక్కడ ఈ డాకర్ క్రెడిట్స్ అనే వేరియబుల్లో యూజర్ నేమ్ ఉంది, పాస్వర్డ్ ఉంది. ఏం చెప్తాను? ఓకే యూజర్ నేమ్ వచ్చేసరికి docker_crits_usr అంటే అందులో ఉన్న యూజర్ని ఇక్కడ పాస్ చేయి, అందులో ఉన్న పాస్వర్డ్ని
ఇక్కడ పాస్. ఆమె క్లియర్ అందరికి? Yes, sure. ఓకే, కరెక్టేనా రాంగ్? లైన్ 59. నాకు రాంగ్ అనిపిస్తుంది. Specify ENV. ENV dot. అది క్రెడెన్షియల్స్ కదండి, ఈయనవి కాదు కదా. వేరియబుల్ క్రెడెన్షియల్స్ కదా పాస్ చేస్తాం. అది కాదు, ఇంకో మిస్టేక్ ఉంది, చాలా సిల్లీ మిస్టేక్. కాకుండా పిఎస్డబ్ల్యూ, యూజర్ నేమ్ యూఎస్ఆర్ ఉండాలి, పాస్వర్డ్కి పిఎస్డబ్ల్యూ అని ఉండాలి. ఓకే, లెట్ మీ సేవ్ దిస్. యాడెడ్ లాగిన్ ఫర్ డాకర్, కమిట్, పుష్. ఓకే, ఒక్క డాకర్ మెథడ్ అడిగింది అదే పడుతుంది, డాకర్ బిల్డ్. ఇప్పుడు ఒకసారి రాశారు అనుకోండి, మీ ఆఫీస్ ఎన్నిసార్లు పైప్ రావని సేమ్ మెథడ్ కాల్ చేసుకుంటారు. 15th. మళ్ళీ ఫెయిల్ అయింది. వై? రిక్వెస్టెడ్ యాక్సెస్ డాకర్ పుష్ i20 and DevOps B2 యూరేకా బ్లా 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 బ్లా. ఓకే, డాకర్ లాగిన్ environment.hawk, username is this guy and the password is been defined. డాకర్ హబ్ లో ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్ లో గిట్ కమిట్. ఎక్కడ మిస్టేక్ అవుతుంది? సెకండ్, డాకర్ లాగిన్ సక్సెడ్ అయిందండి, డాకర్ లాగిన్ ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, మరి ఇంకేంటి, లాగిన్ అయిపోతుంది. పుష్ చేస్తున్నప్పుడు ఇష్యూ వస్తున్నాను. ఇమేజెస్ ఏమున్నాయి? i27 DevOps B2 అనే దాంట్లో యూరేకాలో IA90 ఉంది, ట్యాగ్ ఉంది కదా. దెన్ వై ఇస్ ఇట్ ఫెయిలింగ్? సెకండ్, వాట్ ఇస్ మై యూజర్ ఐడి? ఓకే, check create repository, test repository, create i20 DevOps B2 / character. Okay, then why is it not allowing this one? చూడండి అక్కడ టైపోస్ ఏం పెట్టా మనం. డాకర్ పుష్ i27 DevOps B2 / యూరేకా. ఓకే, యూరేకా సక్సెస్ఫుల్ ట్యాగ్ అయింది. సర్వీస్ యాక్సెస్ టు ద రిసోర్స్ ఇస్ డినైడ్. Service access to the request is denied. Preparing, waiting. Okay. Dogger login ఉన్నాం కదా already. Nothing. It's of no use. 1 second. Login is successful. Docker login. Docker.io / i20 DevOps B2 -u i20 DevOps B2 -p password. Next, Docker push docker.io యూరేకా
this push refers to docker. Okay, ఒక్కసారి let me go to my slave, docker images, docker login, I27, what's it? DevOps B2, and the password is, or before that, ఇక్కడ ఉందా పుష్ చేద్దాం కమాండ్ ఇది మన కమాండ్ 1 సెకండ్ ఇక్కడ ఉన్నది పుష్ చేద్దాం ఐఎమ్ హ్యావింగ్ IA90 ఇక్కడ కూడా పుష్ అవ్వట్లేదు అలాగేం లేదండి వన్ సెకండ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ డాకర్ హియర్ నో ఓపెన్ చేద్దాం ఇష్యూ అయినా చెక్ చేద్దాం రీకనెక్ట్ ఇక్కడ నార్మల్గా డాకర్ పుల్ హలో వరల్డ్ ఉందో హలో వరల్డ్ డాకర్ ఇమేజెస్ డాకర్ ట్యాగ్ హలో వరల్డ్ దీనికి ఏం చేద్దాం అంటే docker.io / I27 DevOps V2 / hello :v1 docker push రిక్వెస్ట్ యాక్సెస్ రిసోర్స్ డినైడ్ అంటే బేసికల్ లాగిన్ అవ్వట్లేదు లాగిన్ అవ్వకుండా ఎందుకు లాగిన్ ఉంటుంది ఇక్కడ వన్ సెకండ్ LSI లేదండి .docker LSI .docker cat.docker config.json rf-rf .docker config .docker git push ఇక్కడ మనం రాసింది తప్ప ఏంటి docker login -u username -p password this can be closed. Ansible can also be closed. Preparing denied request access to user. Some login అవ్వట్లేదు. Why is it so? ఒక్క నిమిషం. Docker login. This guy and the password login succeed docker push ఇప్పుడు పుష్ అవుతుందా why close refresh it is now pushed docker 1 second now it is able to push now but why cat home directory .docker config.json okay previous ఏముందంటే now it is index.docker.io
And previously it used to be, I cleared it. Panchata. Docker log out. Okay. It's removed the credentials. Docker push. Authentication required. Docker access denied. ఇప్పుడు ఒక పని చేద్దాం, మళ్ళీ లాగిన్ చేద్దాం ఇక్కడ నుంచి. బిల్డ్ నౌ. Okay, this is fine. Docker push access denied here. Okay, now let me come back here. Cat dot docker config.json. Okay. If you see here, if I am not entering something, it is taking index.docker.io. This is working perfectly. Docker.io is not working fine. Okay, maybe. Let me change my pipeline a bit here. Okay, let me do one thing. Let me remove this guy. Okay, and rm minus rf home directory dot docker. Okay, now let me save this one. Commit. Remove hub push. Master build now. Output. Actual format docker build, docker login, docker push. Perfect. So thing ఏం లేదండి, ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే, if you now see cat home dot docker config json, ఐడియల్గా ఇఫ్ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ ద రిజిస్ట్రీ హియర్, బై డిఫాల్ట్ docker డాట్ ఐఓ అనేది రిజిస్ట్రీ అండి. మీరు ఇస్తున్న రిజిస్ట్రీస్ docker డాట్ ఐఓ అని ఇస్తున్నారు, బట్ డాకర్కి తన ఏం తీసుకుంటుందంటే ఇలా ఇది వేరే రిజిస్ట్రీ తీసుకుంటుంది. తనకి ఇవ్వాల్సింది ఇండెక్స్ డాట్ డాకర్ డాట్ ఐఓ అని తీసుకోవాలి. ఏది ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఇక్కడ పుల్ చేసుకుంటుంది. మనం జీసీఆర్ డాట్ ఐఓ ఇచ్చాం అనుకోండి, అప్పుడు జీసీఆర్కి వెళ్తుంది. సో ఏది ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి యాక్చువల్ డాకర్కి వెళ్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, మనం ఇందాక ఏం చేసాం, డాకర్ డాట్ ఐఓ అని మెన్షన్ చేసాం. ఎప్పుడు కూడా మీ క్రెడెన్షియల్స్ అనేవి డాకర్ ఫోల్డర్లో కాన్ఫిగర్ చేసిన ఫైల్ సేవ్ అయి ఉంటాయండి. ఓకే, మీరు జీసీబీలో సర్వీస్ అకౌంట్ యూస్ చేసుకున్న సేమ్ స్టోరీ. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ ఏం చేశాను, అక్కడ రిమూవ్ చేశాను, ఇక్కడ పెద్ద ఏం చేయలేదండి. డాకర్ లాగిన్ చేయమని చెప్పిందా, ఏ రిజిస్టర్ చెప్పలేదు. వై? బికాస్ నేను బై డిఫాల్ట్ డాకర్ హబ్ యూస్ చేస్తాను కాబట్టి. మేబీ వీల్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ JFrog. మనం క్యూబర్నెటీస్కి వెళ్తున్నప్పుడు లెట్స్ ట్రై టు డిప్లాయ్ ద ఇమేజెస్ ఆఫ్ JFrog యాజ్ వెల్. అప్పుడేం చెప్తాను, JFrog.io అని మెన్షన్ చేస్తాం, ఎందుకంటే JFrog రిపాజిటరీ వెళ్ళాలి కాబట్టి. నౌ దిస్ రిపాజిటరీ ఇస్ పుష్డ్, మీనింగ్ repositories, I'm having a Eureka repository here. ఓకే, అంటే యూరేకా రిజిస్టర్ ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఉందండి. ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ని చూడండి, ఫ్లో ఏం చేసాం మనం ఇప్పటి వరకు. అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసుకున్నారు, టెస్ట్ చేసుకున్నాం, జాకే కోడ్ ఇందులో కవర్ అయిపోతుందండి. నెక్స్ట్ డాకర్ బిల్డ్ చేసాం, డాకర్ పుష్ చేసుకున్నాం, అంతా కూడా ఆటోమేటిక్ అండి. ఎక్కడ కూడా మీరు ఏం మార్చట్లేదు. డైనమిక్గా మనకు కావాల్సిన రిపాజిటరీస్, గిట్ హబ్, గిట్ కమిట్లు, A to Z మొత్తం అన్ని కూడా ఫెచ్ చేసుకుంటుంది. డాకర్ బిల్డ్, డాకర్ పుష్ ఇప్పుడు రిజిస్ట్రీలో ఉంది ఇక్కడ. అసలు ఇప్పటిదాకా మనం చేసిన అప్లికేషన్ పర్ఫెక్ట్ రన్ అవుతుంది తెలియాలి కాబట్టి ఒకసారి ఏం చేద్దాం అంటే, ఈ ఇమేజ్ని నార్మల్ కంటైనర్గా క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, జస్ట్ కంటైనర్ కదా, ఆల్రెడీ నాది డాకర్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఈ మెషిన్ డాకర్ ఉంది కాబట్టి డాకర్ పిఎస్ currently nothing is there. Tell me the command to run the image as container. Docker
What the image name? So tag name. Two B 081. ఇంకా ఇంకేం చెప్పచ్చు? హైఫన్ క్యాపిటల్ పి మెన్షన్ చేస్తాను. నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్పోజ్ చేశాను కాబట్టి. డాకర్ పిఎస్ ఇట్స్ నాట్ రన్నింగ్. డాకర్ పిఎస్ హైఫన్ ఏ ఇట్ స్టాప్డ్. సో స్టార్ట్ అయింది, ఎగ్జిట్ అయిపోయింది. వై? డాకర్ లాగ్స్ could not find or load main class jar. Class not found exception Jara. Could not find or load main class jar. Why? What's the strange error? Could not find class or jar. అంటే బేసికల్ ఏమవుతుంది, అప్లికేషన్ కంటైనర్ క్రియేట్ అవుతుంది. కంటైనర్ లోపల ఉన్న ప్రాసెస్ కంటైనర్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎగ్జిట్ అయిపోతుందండి. వై ఇస్ ఇట్ ఎగ్జిటింగ్? అది చూద్దాం ఒకసారి. ఎందుకంటే మనం ఇది బేసిక్ స్టెప్ అంటే టెస్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకే ఇమేజ్ క్రియేట్ అయిపోయింది, ఆ ఇమేజ్ రన్నింగ్ చెప్పాలి కదా ఫస్ట్. ఇలా టెస్ట్ చేసుకుంటాం, అప్లికేషన్ రన్నింగ్ అనుకుంటే నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తాం. బట్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ డాకర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ఫెయిలింగ్, రైట్? సో దర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ అస్ టు గో టు నెక్స్ట్ స్టెప్, వీ నీడ్ టు ఫిక్స్ ఇట్ రైట్ అవే. బట్ వాట్స్ ద ఇష్యూ? ఓకే, వాట్స్ ద పైప్లైన్ హియర్? డాకర్ బిల్డ్, డాకర్ ఫైల్ ఏం చెప్తుంది? ఓకే, కాపీ చేయమని చెప్తున్నా. ఒక Shiva, నిమిషం ఆగండి. Yeah. here hyphen jar not required, Shiva. Java hyphen jar. ఏంటండి? Command 14th line లో Java jar we gave. Hyphen జావా not హైఫన్ required. జార్ అండి, ఇక్కడ తప్పించాను. Ah. ఓకే, ఇక్కడ ఓకే. ఓకే, లెట్ మీ కమిట్ దిస్. హైఫన్ జార్ పుష్, come back here, go to repository, build now. Console output. ఇంక బ్రేక్ వద్దులండి, ఇది ఫిక్స్ చేశాక లెట్ స్టాప్ ఇట్ హియర్. ఐ మీన్ తర్వాత మిగతా రేపు నెక్స్ట్ సెషన్ చూద్దాం. బట్ ఇది ఫిక్స్ చేద్దాం ఒకసారి. ఓకే, ఇది నా కమాండ్ కాబట్టి లెట్ మీ పిక్ దిస్ వన్. పుష్ అయిపోయిందా? పుష్ 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 పుష్. ఓకే, డాకర్ రన్ హైఫన్ డిఐటి హైఫన్ క్యాపిటల్ పి డాకర్ పిఎస్ హైఫన్ ఏ. లేటెస్ట్ కమిట్ ఏంటండి మంది? 5 seconds ago, this guy. Docker logs invalid or corrupt jar file. Why? OPT లో I27 అకాడమీలోని జార్ ఫైల్. అసలు ఫస్ట్ థింగ్ ఓకే, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. ఇక్కడ ఏం కాపీ చేస్తుంది ఇక్కడ? ఇది కాపీ స్ట్రింగ్ లో ఇచ్చాం, అది వేరియబుల్ తీసుకుంటారు. కాపీ ఏంటండి? స్ట్రింగ్స్ లో ఇచ్చాం. దట్స్ ఓకే, అది 11th అది అది ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ కదా, ఎక్కడ వస్తుంది కదా, దట్స్ ఓకే. బట్ థింగ్ ఏంటంటే నేను జార్ సోర్స్ కాపీ చేయమని చెప్పాను. జార్ ఏ పాత అండి? చెప్పాను కదండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇదే ఎగ్జిట్ అవుతుంది, జార్ ఎగ్జిట్ అవుతుంది. బట్ ఈ జార్ తప్పంటుంది. ఎందుకు జార్ తప్పంటుంది? మేబీ ఇక్కడ నేను జార్ సోర్స్ ఇస్తానని చెప్పాను, నేను ఇది కాపీ చేయమని చెప్పి ఇన్వామినేటర్ పాస్ చేశాను. నేను ఎక్కడైనా డాకర్ బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు నేను పాస్ చేయమని చెప్పానా? డాకర్ బిల్డ్ హైఫన్ టీ ఇదంతా ఓకే. ఇప్పుడు సోర్స్ ఏం చెప్పాలి నేను? ఓకే, ఒక్క పని ఇక్కడ ఇది ఇవ్వలేదా నేను? ఓకే, వన్ థింగ్, డాకర్ బిల్డ్ ట్రూ. ఇక్కడ ఏం చేద్దాం హైఫన్ బిల్డ్ హైఫన్ ఆర్గ్యుమెంట్ నేమ్ ఏంటండి? జావా సోర్స్ అనేది ఆర్గ్యుమెంట్ నేము. జావా సోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నా ఇంటెన్షన్ ఏంటి? ఓకే, ఈఎన్విలో ఉన్న
అప్లికేషన్ నేము హైఫన్ ఇది కదా నాకు కావాల్సింది, ఇది తీసుకోండి. డెస్టినేషన్ అవసరం, డెస్టినేషన్ మార్చట్లేదు, అక్కడ పాస్ కూడా చేయట్లేదు, ఓకే. జావా సోర్స్ జార్ సోర్స్ పంపిస్తాను, ఈ ఫార్మాట్లో కావాలని చెప్తున్నాను. హైఫన్ టీ, ఓకే ఓకే, లెట్ మీ గివ్ ఇట్ ట్రై. యాడ్ సోర్స్, కమిట్, పుష్. ఓకే, మాస్టర్ బిల్డ్ నౌ. Failure, that's nice. File not copied in the build context to or excluded by. కాపీ ఏం చెప్తుంది, యూరేకా వచ్చిన వచ్చిన ఒక నిమిషం కమెంట్ చదవను ఏంటి, డాకర్ జార్ సోర్స్ కాపీ చేయమని చెప్తున్నాను, కాపీ ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ ద బిల్డ్ కాంటెక్స్ట్, ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ అంటుంది, ఎందుకు ఫైల్ అవ్వట్లేదు? ఇక్కడ మన సిఎస్సిడి పైప్లైన్ ఉంది ఏంటంటే I27 యూరేకా, ఇది కదా మనం ఎత్తుతున్నాం, యూరేకా అది ఇష్యూ. ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పాలి అసలు, అనవసరంగా సఫిక్స్ ప్రిఫిక్స్ తగిలించాం I27 అని, లేకపోతే సరిపోదు. I27 Alright. Okay, master. Build now. రెండు click చేయండి. Let me go to 21. Okay. Step number 8, copy. Perfect. Copy అయిపోయింది ఇది. This guy copied. Push. Perfect. Now ఇప్పుడు ఒక మళ్ళీ టెస్ట్ చేస్తాను. డాకర్ పుష్, సారీ, డాకర్ -dit -P ఏమైంది, డాకర్ రన్, డాకర్ రన్, డాకర్ ps, మళ్ళీ ఇష్యూ -a లేటెస్ట్ 5 seconds ago, let me డాకర్ లాగ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకొక ఇష్యూ, unsupported class version error. This version of Java Yeah. అంటే won't recognizes వర్షన్ జావా వర్షన్ వర్షన్ చేంజ్. ఎక్కడ ఇచ్చా, ఏ వర్షన్ ఇచ్చామండి మనం? 11 ఇచ్చాం. జావా జేడీకి 11 ఇచ్చాం కదా. సరే, నాకు గుర్తుండిస్తాం, నాకు తెలిసి 0.2.1 జేడీకే, నాకు గుర్తుండాలి ఇది. మాడిఫైడ్ జేడీకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎర్రర్ అండి. మన బాగానే వచ్చింది, మనం లాస్ట్ టైం ఏవన్లో కూడా ఇలాంటి డిస్కషన్ గుర్తుందా మీ అందరికీ? మనం ఒక రకంగా బిల్డ్ చేస్తాం, నాకు నచ్చింది రాస్తే, నేను డెవలపర్ ఒక రకంగా బిల్డ్ చేసుకుంటాడు, అప్లికేషన్ ఒప్పుకోదు. బాస్ నువ్వు ఒకటి రాసావు, డెవలపర్ ఇచ్చాడు, ఏది కరెక్ట్? అందుకే ఎప్పుడు డెవలపర్ హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ వెళ్ళాలండి. ఇవన్నీ మనమే చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి కొన్ని
నేను ఏ వర్షన్ చేసాను మర్చిపోయాను కరెక్ట్గా. మన ఫస్ట్ టైం ట్రైన్ టు బిల్డ్ డౌన్లోడ్ ది JDK. This is Docker push. Let me copy this. Success. Come back here. Sorry. Let me try with a new image. Excellent. Okay, ఇప్పుడు రన్ అవుతుంది. చూద్దాం logs. Docker logs. This is application started. Eureka స్టార్ట్ అయింది. అప్లికేషన్ రన్నింగ్లో ఉంది. ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, లాగ్స్ చూడండి, క్లియర్ చూడండి. లాగ్స్ ఏం చెప్తుంది? బాస్ ఇంకా మీరు ఎటువంటి ప్రొఫైల్ సెట్ చేయలేదు. ఎందుకంటే మన సోర్స్ కోడ్లో ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ కానీ డిఫాల్ట్ ప్రొఫైల్ తీసుకుని ఎక్కడ సెట్ చేయలేదు అన్ని. నెక్స్ట్ టామ్ కట్ ఇనిషియల్ అయింది. బై డిఫాల్ట్ JDK తీసుకుంటున్నాను అందులోంచి. స్టార్ట్ అండ్ టామ్ కట్ నాకు కావాల్సిన ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇలాగా స్టార్టెడ్ యూరేకా అప్లికేషన్ ఇనిషియలైజ్డ్ మీనింగ్ ఏంటి? అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ ఎక్కడ నాకు ఎలా తెలుస్తుంది రన్ అవుతుందంటే? నేను టెస్ట్ చేయాలి, బేసిక్ టెస్టింగ్ చేయాలి. డాకర్ PS ఇక్కడ 32771 పోర్ట్ ఉంది కదా, ఇది కాపీ చేసుకోండి. గో బ్యాక్ హియర్. డాకర్ స్లేవ్లో లెట్ కాపీ దిస్ 32 సారీ ఎంత నెంబరు 32771. హియర్ యూ గో. అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో మీనింగ్ ఏంటి? మన యూరేకా బిల్డ్ చేసామండి. చూసారండి, యూరేకా ఇప్పుడు ఏం చెప్తుంది? బాస్ కింద ఎవరు లేరు రెప్లికాస్, ఇంకా లోకల్ హోస్ట్ ఒక్కటే ఉంది. ఎందుకు లోకల్ హోస్ట్ ఒకటి ఉంది? నేను లోకల్లో తెచ్చుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇంకా నాకు ఎవరూ తెలియదు, అంటే ఎవరిని ఐడెంటిఫై చేయడం తెలియదు నాకు. బై డిఫాల్ట్ దిస్ రిజిస్ట్రీ బేసికల్లీ ఇలా లోడ్ అవుతుందంటే మీనింగ్ నా యూరేకా అప్ అండ్ రన్నింగ్లో ఉంది. సో ఇప్పటిదాకా నేను చేసిన బిల్డ్, టెస్ట్, డాకర్ బిల్డ్, డాకర్ పుష్, టెస్టింగ్ చేసిన డాకర్ రన్ కమాండ్ కూడా వ్యాలిడ్ అయ్యండి. ఇఫ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ దిస్ అప్లికేషన్ దట్ ఇండికేట్స్ దట్ I successfully created the image for the one of the microservice for developers. ఇంకా బిల్డ్ అవన్నీ తర్వాత చాలా స్టోరీ ఉందండి. బట్ ఈ పాయింట్ వచ్చిందా? ఎప్పుడే మీకు ఎర్ర వస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ మీకు చూడాల్సిన లాగ్ ఏంటి? లాగ్ ఏం చెప్తుంది? లాగ్ బట్టి ఫిక్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఫస్ట్ నాకు లాగ్ ఏం చెప్పింది? మనకి అంతా బాగానే ఉంది, కానీ మీరేమో బిల్డ్ చేసిందని హైయెస్ట్ పర్సన్ బిల్డ్ చేశారు. అంటే మన జావా ఇఫ్ ఏమో మరి జావా 17 యూస్ చేసాం, ఇక్కడ మాత్రం 11తో బిల్డ్ చేస్తాను అవ్వట్లేదు, నేను రికగ్నైజ్ చేయలేకపోతున్నాను. అందుకే ఎప్పుడైతే మనం JDK మార్చామో అప్లికేషన్ హ్యాపీగా ఓపెన్ అయింది. క్లియర్ అందరికీ? సో ఇప్పుడు అర్థమవుతుందని ఫ్లో మనం చేసే రియల్ టైం ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది ఏంటండి మిగతా వాళ్ళకి? ఓకే, ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ చేశారు మీరు, అంటే డాకర్ ఇమేజ్ బిల్డ్ చేసి ఇప్పుడు బై డిఫాల్ట్ మనం గిట్ కమిట్ తీసుకునే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ మల్టిపుల్ కమిట్స్ చేసుకుంటారు, ప్రతి ఒక్కరికి ఇమేజ్ ఉంటుంది, ఎవరి ఇమేజ్ వాళ్ళు బిల్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. అంతే తప్ప అందరూ ఒకటే ట్యాగ్ వాడండి అని చెప్పడానికి లేదు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ట్యాగ్ మీరు ఒక ట్యాగ్ డెవ్ అనే ట్యాగ్ డిప్లాయ్ చేశారు, నేను మళ్ళీ అదే ట్యాగ్ని రీబిల్డ్ చేసుకుంటాను, అప్పుడు నా చేంజెస్ ఓవర్ రైడ్ అయిపోతాయి, మీ చేంజెస్ అనేది ఓవర్ రైడ్ అయిపోతుంది ఆబ్వియస్గా. అందుకోసం ఏం చేస్తాను, ఎవరు గిట్ కమిట్ వాళ్ళు పెట్టుకుంటాం కాబట్టి ఎవరి అప్లికేషన్ వాళ్ళది, ఎవరి పైప్ లైన్ వాళ్ళదే, అందులో ప్రాబ్లం ఉండకూడదు. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు డాకర్ బిల్డ్ అయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ మీరు చేయాల్సిందండి దీని ఓకే, ఇక్కడ మనం అనుకున్న గుర్తుందా డాకర్ వే అని? ఫస్ట్ మనం డాకర్ బిల్డ్ చేసాం, కాకపోతే ఇంకా ఎన్విరాన్మెంట్ డిప్లాయ్ చేయలేదండి. మనం డెవ్ టెస్ట్ స్టేజ్ ప్రాబ్లం డిప్లాయ్ చేయలేదు. ఫస్ట్ ఈ డాకర్ వే నెక్స్ట్ సాటర్డే ఫినిష్ చేద్దాం మొత్తం కోడ్ అంతా. తినకైనా ముందు మీరు రాయాల్సింది అండి, నెక్స్ట్ స్టెప్ అని రాయాల్సింది. నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటి? డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఆ ఇమేజ్ అది ఓకే, అది రాద్దాం. ఇక్కడ మీరు మర్చిపోయింది ఇప్పటిదాకా చేయకుండా ఉన్న హోంవర్క్ ఏంటి? నెక్సెస్ సోనార్. ఓకే, నేను బిల్డ్ చేశాను బట్ కోడ్ క్వాలిటీ టెస్ట్ చేశానో లేదు,